اس دوران اس ملک کی ایگزیکٹو بلوچستان آئے. انہوں نے طویل خوش سالی کے حوالے سے بلوچستان کی زمینداروں کے زرعی قرضے کا معافی کا اعلان کر دیا. اس کے بعد دوبارہ اسلام آباد سے اسی معافی کو دہرایا گیا. اس وقت بلوچستان بھر میں جو زرعی قرضے تھے صرف اور صرف 6 ارب روپے ود انٹرسٹ یہ زرعی قرضے بنتے تھے. اس ملک کے اندر میرے خیال میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. یہاں صرف افراد نے 2-3 افراد نے 6 ارب 5 ارب 4 ارب کے قرضے معاف کرائے ہیں. اتنے بڑے صوبے میں جو زرعی سیکٹر ہے خصوصاً یہاں پہ جو ہماری معیشت ہے جس میں 80% لوگوں کا ذریعہ معاش یا مالداری ہے یا گلہ بانی ہے اور بہت کم زرعی قرضے میرے خیال میں بلوچستان کے لوگ استعمال کرتے ہیں اور یہ روز اول سے لے کر آج تک یہ 6-5 ارب بنتے ہیں. اتنے ہی قرضے اس ملک میں بہت سارے ایسے ایک شہر استعمال کرتا ہے اور اس کو قرضے ملتے ہیں. لیکن اتنے بڑے صوبے جس کی اتنی بڑی معیشت اور اس ملک کے لیے میرے خیال میں 70 قسم کے انواع و اقسام کے پھل اور سبزی پیدا کرنے والا صوبہ بلوچستان ہے جس کو فروٹ باسکٹ آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے. بدقسمتی ہے کہ ایگزیکٹو جو چیف ایگزیکٹو ہے اس ملک کی اس کی معافی کے اعلانات کے باوجود بھی صرف 2 اضلاع پہ اس وقت ایک ہے کلات دوسرا ذوب کے جو ہے زرعی قرضے ویواف ہوئے. لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ ایک خوش سالی کی طویل لہر چلی جس میں میرے خیال میں ہمارے لاکھوں ثمردار درخت جو ہے وہ خشک ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی تقریباً 5,500 کے قریب ہمارے چشمجات اور ہمارے کارزات بھی خشک ہو گئے اسی طویل خوش سالی میں. اور اسی طویل خوش سالی کے اندر تقریباً 7,500 کے قریب ٹیوب ویل بھی خشک ہو گئے اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً اس صوبے میں زمینداروں کے جو نقصانات ہوئے وہ 63 ارب روپے سے بھی زیادہ تھے. لیکن اس کے باوجود یہ 6 ارب روپے کا اتنا چھوٹا رقم جو ہے اس ایک پورے صوبے کے لیے معاف نہیں ہو سکا. تو آج جس طرح جان جمالی صاحب نے مثال دی خیبر پختونخوا کی وہ بھی ہمارے بھائی ہے. اگر وہاں پہ ان کو کوئی ریلیف ملا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو نہیں ملنا چاہیے. تو ہم جیسے صوبے جہاں ہم تقریباً 600-700 فٹ سے پانی نکالتے ہیں 1,000 فٹ سے پانی نکالتے ہیں بہت ڈیپتھ سے جو ہے ہماری بجلی کا خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور پانی بھی کم نکلتا ہے اور سال میں ہماری ایک سیزن ہوتا ہے سوائے ہمارے 5-6 اضلاع کے جو جہاں پہ نہری زرعی آبپاشی ہے لیکن وہ بھی بہت کم وہ لوگ قرضے لیتے ہیں جو صوبے کے کسی کونے میں. تو آج ہم نے تقریباً اس زمانے میں جب یہ 7 سالہ خوش سالی چلی میڈم چیئرپرسن تو 5 دفعہ بلوچستان کو آفت زدہ بھی قرار دے دیا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ آفت زدگی کوئی تعویذ تو نہیں ہے جس کو ہم گلے میں باندھ لیں اور اس سے افاقہ ہو. اگر آفت زدگی کا مقصد یہ ہے کہ یہ صوبہ بری طرح متاثر ہوا ہے تو وہ جس سیکٹر کے لوگ متاثر ہوتے ہیں ان سے مدد کی جاتی ہے اور کوئی آرٹیکل کے اندر قانون کے اندر کوئی اس قسم کا بھی وہ ہے کہ قرضے بھی معاف ہوتے ہیں اور ان کی بحالی کے لیے بھی رقم دیے جاتے ہیں. لیکن بحالی تو درکنار وہ قرضے میرے خیال میں جن کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ویواف ہونا ہی چاہیے تھا وہ آج تک زمینداروں کے اس کے بوجھ تلے جو ہے. اور اس دوران بلوچستان سے تقریباً خاص کر پشین سے قلعہ عبداللہ سے مستنگ سے کلات سے بہت سارے دور دراز علاقوں سے آج بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پوری موسم سرما گزر گئی. اس موسم میں کوئی ایک بارش بھی نہیں ہوا. اب بھی خوش سالی اور ڈکار ہے لیکن ہماری حکومت کو میرے خیال میں خبر تک نہیں ہے کہ آج اگر آپ بابو رحیم سے وہ لے لے وہ مال بھی رکھتا ہے اس نے اپنی ساری جانور بیچ دیے آدھے پونے داو پر کیونکہ گھاس بوس نہیں ہے اور ہمارے پہاڑ خشک ہو گئے. لیکن اس خوش سالی کے اندر نہ حکومت اس وقت بلوچستان کو آفت زدہ قرار دے دیا جا رہا ہے نہ کہیں پہ کوئی سروے ہو رہا ہے.
اس وقت بھی جب 97 میں یہ خوش سالی چلی، اس وقت ہماری حکومت کو پتہ چلی کہ جب سارونہ میں لوگوں کے اموات ہوئے، یعنی اتنے جانور، لاکھوں جانور اس خوش سالی کے نظر ہو گئے، لیکن جب لوگ اس کے اندر مرے، پھر یہ پوری دنیا کی سوشل میڈیا میں چلی گئی کہ اتنی زیادہ نقصانات بلوچستان میں ہیں اور اتنی خوش سالی ہے۔ تو آج ایک تو قرارداد ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس قرارداد کو آج متفقہ طور پر اس ایوان میں اس کو پاس ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی پھر ہم سب کو اس قرارداد کو اٹھا کر کم از کم 5-6 ارب کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، یہ صوبے کے عوام کا، یہاں کے زمینداروں کا حق ہے، کیونکہ اس سال بھی نصیر آباد، جعفر آباد اور ان علاقوں میں جب ان کی گندم کی فصل تیار تھی، بہت سخت یلہ باری بھی ہوئی، اور جس سے ان کے گندم کے فصلات بھی بہت سارے نقصانات ہوئے۔ تو آج اسی سیزن کے دوران کیسکو نے 5 دفعہ ہماری بجلی بند کی ہے، جس کی وجہ سے میرے خیال میں زمینداروں کے تقریباً 25 ارب سے زیادہ کے نقصانات ہیں، اور اس پہ ایک کمیٹی بنی ہے جس کا چیئرمین انجینئر زمرک خان اچکزئی ہے، ہم اس کے ممبران ہیں، اور جو باقاعدہ علاقوں میں سروے کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی خوشحالی اور آج کے ان کی اتنے زیادہ نقصانات، اس قرارداد کو نہ صرف پاس کیا جائے بلکہ یہاں اس کے لیے کمیٹی بنائی جائے جو فیڈرل حکومت سے بات کرے اور ان کی زرعی قرضوں کی معافی کا اعلان کرے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ حالات زمینداروں کی جن کی اکثریت ہے اس صوبے میں، اس ایوان میں بھی دیکھ لیں کہ ممبرز بزنس مین کتنے ہیں، اکثر کا تعلق زراعت پیشہ ہے یا غلہ بانی سے ہے۔ بلوچستان کے یہ مشہور تھے غلہ بانی اور زراعت پیشہ لوگ ہیں۔ کیا موسمی حالات ہوئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں نیچر کے کرائسس، مین میڈ کرائسس کیا ہوا؟ میرے شمالی بلوچستان جہاں ٹیوب ویل لگے ہوئے وہاں مین میڈ کرائسس ہیں کیسکو کی وجہ سے، وہ ہمارے زمینداروں کو دوائی دے دی ہے انہوں نے۔ یہ ایک یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے، میڈم میرا دوست گزر رہا تھا اور ناچ کے ساتھ گزر رہا تھا، یہ جب خشک سالی کا زمانہ تھا میرے صرف ایک وہاں کا مالدار آیا، بکری اور بکری کا بچہ ہاتھ میں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، 150 روپے میں وہ بیچ رہا تھا روڈ پر کھڑے ہو۔ یہ اورناچ کی بات ہے، میں یاد کرا رہا ہوں دوستوں کو، اکبر جان کو یہ اورناچ وہی سال یاد کریں جو حشر تھا بلوچستان میں۔ یہی حشر ہمارے شمالی علاقہ جات میں ہے، لورالائی میں پانی کے مسائل ہیں، ذوب میں ہیں، چمن کی حشر کیا ہے، قلعہ عبداللہ وغیرہ کا بھی ہمیں جہاں آنا جانا پڑتا ہے دوستوں کے پاس شادی زمین میں، تو ایک خوفناک چیز نظر آ رہی تھی۔ خشک باغات، درخت خشک ہو رہے ہیں، لوگ درخت کاٹ کے بازار میں بیچ رہے ہیں اپنے پیٹ پالنے کے لیے، یہ نقطہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آتا ہوں نہری علاقے کی طرف۔ ربابہ بی بی نے مسئلہ اٹھایا پینے کا پانی، مصطفیٰ محمد کا آج صبح جہاں 2400 کیوسک پانی دینا چاہیے نہر میں، کیرتر نہر اس کو کہتے ہیں، آج صبح وہاں 400 کیوسک پانی تھا، تو وہاں بیڈ لیول پر بہتا ہے۔ واٹر کورس جو کھالیں بنی ہوئی اس پر پانی نہیں چڑھتا، نہ لوگ اپنے تالاب بھر سکتے ہیں، نہ کوئی وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے دبے کہتے ہیں وہ بھر سکتے ہیں۔ واٹر سپلائی کے لیے پانی نہیں چڑھ رہا، انہوں نے ہیلڈ اپ کیا گیٹ کہ پانی چڑھ سکے واٹر سپلائی، وہ ابھی تک جو کوشش ہے وہ ناکام ہو گئی ہے۔ ہمارے ان علاقوں میں زیر زمین میٹھا پانی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، بریکش واٹر ہے جس کو کڑوا پانی کہتے ہیں، اور وہاں کل بھی فیل تھا گرمی کا 51 ڈگری۔ ان حالات سے وہاں گزر رہے ہیں ہم لوگ، اریگیشن کے بغیر زراعت نہیں ہوتی، پھر اس کے ساتھ ساتھ نہ واٹر سپلائی ہے، نہ پینے کا پانی ہے، مالداری بھی ختم ہو جاتی ہے، لوگ نقل مکانی کر کے زبوں حالی میں سندھ چلے جاتے ہیں بزگری کرنے، اور سندھ میں وہ بہت، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں مجھے افسوس کے ساتھ، کہ وہاں خوار ہوتے ہیں، وہاں کی انتظامیہ بھی خوار کرتی ہے ہمارے لوگوں کو، ان کا نظام بھی ہمیں خوار کرتا ہے، پھر وہ آپ واپس آ جاتے ہیں۔ ان حالات سے گزرا ہے آپ کا زراعت،
1,16,00,000 या 20 लाख की आबादी है सारे पाकिस्तान की, 1/3 ऑफ कराची, उसको संभालें। हमारा ग्वादर बहुत प्यारा लगता है, हमारा रेकोटिक बहुत प्यारा लगता है, हमारा सैंडिक बहुत प्यारा लगता है, हमारा सीपैक के रूट्स, वेस्टर्न रूट्स बड़े प्यारे लगते हैं। जब इतना मुस्तफीद हो रहा है मेरा मुल्क पाकिस्तान, तो उसी तरह नज़र डालें हमारे ऊपर भी। गैस, इसके अलावा जब गैस को इस्तेमाल शुरू में 1952 अक्टूबर में निकला था, 53 में तो जर्मन आए थे यहाँ साइंटिस्ट और इंजीनियर, उन्होंने कहा आप सैंडलवुड जला रहे हैं। सारे पाकिस्तान ने तरक्की उस पर कर ली। हम कोयटा वालों को डोमेस्टिक यूज़ के लिए 1980-82 में मिला, अगर मैं गलत नहीं, डोमेस्टिक यूज़ के लिए। तो एहसास होना चाहिए कि 1,16,00,000 लोगों का ख्याल करना है, हमने इनको आगे लेके जाना है हर लिहाज से, सारे फील्डों में। सारा ट्रेजरी बेंचेस हों या अपोजिशन, हम सबको भी साथ लेके इन चीज़ों को निपटाना है। नहीं तो हम मुस्तकबिल में, हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। सारा दिन हम छोटी छोटी लवाजमात में फंसे रहेंगे। मैं भी, अख्तर लांगो भी, खलील जौहर भी, कोई तरक्याती विजनरी काम नहीं कर सकेंगे, आगे नहीं कर सकेंगे। हर वक्त मैं इरीगेशन वाले अपनों को कहता हूँ जी सैलाब आ गया। 2007 में मेरे इलाके में सैलाब आया, 2010 में सोबतपुर सलीम डूबा, मैं डूब गया, सारा डिस्ट्रिक्ट डूब गया। 2012 में फिर सैलाब आया, फ्लड, रिवर फ्लड का तजुर्बा ही नहीं हमारे इरीगेशन डिपार्टमेंट। डूब गए इलाके, लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए, कोई ख्याल नहीं है कि क्या करें क्या नहीं। अफसोस कि अपने इरीगेशन वालों को भी तजुर्बा नहीं था। इन हालात से हम गुजर रहे हैं। मुझे हर वक्त कहना पड़ता है ठीक है, ज़रूरत है हमारे हलकों में तरक्की की, PSDP पर हम लड़ रहे हैं, जायज़ है, लड़ें। आप SNEs पर लड़ते हैं मिनिस्टर साहब, लड़ें। पोस्टिंग ट्रांसफर पर लड़ते हैं, लड़ें। लेकिन एक विजन के साथ आगे बढ़ने की भी बातें करें कि कोई सही मानों में तरक्की आए, आगे बढ़े, इन चीज़ों से निकले, कुछ पीछे छोड़ के जाएं, तारीख पीछे छोड़ के जाएं। या इन्हीं चीज़ों में फंसे रहेंगे, आगे नहीं देखेंगे। भी कर्जों के मामले में अगर हमें इकट्ठे जाना पड़े और मामला हल है, किया इमरान खान हर वक्त इमरान खान कहते हैं किधर है मुबीन, KPK की गवर्नमेंट उन्होंने बनाई पिछले अदवार में, तो ये भी हल कराएं सब इकट्ठे चल के। बिल्कुल, ये मुबीन साहब को देना चाहिए। मैं मुबीन को इसलिए कहता हूँ कि बात सुनता भी है, भागदौड़ भी करता है, सब बताऊँ, रूबरू बैठना चाहिए। तो ये चीज़ें पहले भी हमने निपटाई हुई इकट्ठे होकर। तो मेरी गुजारिश है सारे हाउस से, ये हम सब का मसला है, अक्सरियत बलूचिस्तान का मसला ये है, ज़राअत और गलाबा, और पाकिस्तान मेरा बलूचिस्तान के वसाइल पर है, मुस्तकबिल पाकिस्तान का बलूचिस्तान है। बहुत शुक्रिया। मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से इसकी भरपूर हिमायत करता हूँ। मादाम स्पीकर, हमारा खित्ता यकीनन एक लिहाज से अगर हम पश्तूनख्वा वतन का जिक्र करें तो पाकिस्तान के पानियों का सरचश्मा वो पश्तूनख्वा वतन है। मगर जुल्म ये हुआ कि 1991 में जब वाटर एकॉर्ड हुआ, जो सबसे पहले पानियों के सर पे थे, जहां से पानी निकल रही है, जहां के बर्फपोश पहाड़ों से पानी आ रहा है, उस एकॉर्ड में महज 8% हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को दिया गया, महज 8% हिस्सा, जिसकी हमने उस वक्त भी भरपूर मुखालिफत की। और फिर मैडम स्पीकर, हमारे इस इलाके में जिसका जान जमाली साहब ने जिक्र किया, उसमें हमारे पास ग्रीन बेल्ट कहा जाता है, जहां पटवीडर केनाल है, दूसरे हैं, और फिर जो पश्तून बेल्ट है, खासकर जब 1996 में यहां खुश्क साली आई, कहत आया, उस वक्त हमारी पार्टी ने एक सर्वे किया, अपने पार्टी की तरफ से, हमारी यूनिट की तरफ से, कम बेश उस वक्त 40 लाख दरख्त, फलदार दरख्त
لوگوں نے کاٹے. اور ایسا بھی ہے مادام سپیکر, لورلائی کا ایک زمیندار ہے, اس نے جو خشک درخت کاٹے اس کی لکڑیاں کم و بیش 10 لاکھ روپے پہ اس نے بیچ دی. اس کے علاوہ ایک جانب ہمارا انحصار ایگریکلچر پر ہے, زراعت پر ہے, ہمارے باغات ہے, ہمارے فصلات ہے, دوسری جانب ہمارا بیس لائف سٹاک ہے. آپ موسیٰ خیل کو اٹھا کر دیکھیں, ژوب کو اٹھا کر دیکھیں, شیرانی کو اٹھا کر دیکھیں, لورلائی کو اٹھا کر دیکھیں, پھر اس طرح بلوچ بیلٹ میں واشک وغیرہ, یہاں پر لائف سٹاک کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا. اس وقت جب 96 میں قحط ہوا, خشکسالی ہوئی, لاکھوں مال مویشی مر گئے اور ہمارے زمیندار مکمل طور پر تباہ ہو گئے. اور آپ کو مادام سپیکر یہ پتا ہے کہ 1996 کے بعد شاید درمیان میں 3 سال یا 1 سال ایسا آیا کہ بارشیں ہوئی, برفباری ہوئی, کچھ بہتری آ گئی, مگر وہ بہتری جس کی ہم توقع کر رہے تھے وہ بالکل نہیں آیا. یہ آپ کا قلعہ عبداللہ ڈسٹرکٹ ہے, یہ گلستان جو باغات کے لحاظ سے مشہور ہے, جہاں پہ ابھی دشمنیاں ایجنسیوں نے پیدا کی, اپنے لوگوں کو لایا, وہاں بسایا اور وہاں باغات تھے. وہ یہاں پر گلستان میں باغات کاٹے گئے. میزے آڈا کا علاقہ ہے, قلعہ عبداللہ کا علاقہ ہے, پشین ویل پاپولیٹڈ ایگریکلچر کے لحاظ سے ہمارا ڈسٹرکٹ ہے, اس میں ملکیار ہے, اس میں باقی تمام علاقے ہیں, وہاں باغات کاٹے گئے. پھر آپ جا کر کے خانوزے کی طرف, مسلم باغ, قلعہ سیف اللہ, لورلائی, یہ ایسے علاقے تھے کہ یہاں پر آپ کے باغات, سیب کے باغات, آپ کے باقی جو میوجات ہے, یہ تمام تباہ ہو کے رہ گیا. اور حکومت کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے گئے؟ کوئی اقدامات نہیں. لوگوں نے, زمینداروں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں ٹیوب ویل لگائے, ہزاروں ٹیوب ویل لگائے. اس پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک صاحب بیٹھے ہوئے, آئے روز ہڑتالیں ہوتی ہے زمینداروں کی. جو سبسڈی دی جا رہی تھی وہ سبسڈی نہیں دی جا رہی ہے. ہماری صوبائی حکومت 55 ارب روپے کیسکو کا قرضدار ہے. اس ٹائم 55 ارب روپے کیسکو کا یہ حکومت قرضدار ہے. زمیندار کو تو چھوڑے, کیسکو نے تو یہاں واسا کے ٹیوب ویل, پی ایچ ای کے ٹیوب ویل ڈسکنیکٹ کر دیے, پانی لوگوں کو نہیں مل رہا ہے. اور اب مختلف ہیلے بہانوں سے جو قرضہ ہمارے زمینداروں کے اوپر ہے, جس طرح قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ کم و بیش 5-6 ارب روپے, میں کہتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو, اس لیے کہ ہمارے پاس اور کوئی ذرائع نہیں ہے, انڈسٹری ہمارے پاس نہیں ہے, سوشل سیکٹر ہمارے پاس نہیں ہے, کوئی کمپنیاں ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے نوجوان ڈگری جا کر کے, لاکھوں نوجوان ہماری وہ ڈگری ہاتھ میں لے کے پھر رہے, نہ کوئی یہاں پہ کمپنی ہے, نہ کوئی انڈسٹری ہے, نہ کوئی اور چیز ہے. وہ جائے تو کہاں جائے؟ ایک ہی ہمارے پاس وہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ایگریکلچر ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ حکومت بلا اس کے جو زرعی ٹیکس ہے یا آبیانہ ہے یا جو بھی ہے, وہ مکمل طور پر وہ ختم کرے. میں معاف کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کروں گا کہ ہمیں معافی کی کوئی ضرورت نہیں, ہم اس ملک کا حصہ ہے. ہمارا یہ پاکستان ہمارے وسائل پہ چل رہا ہے, ہمارے گیس پہ چل رہا ہے, ہمارے پیٹرول پہ چل رہا ہے, ہمارے پانیوں پہ چل رہا ہے. پنجاب اگر آج آباد ہے تو یہ پشتونخوا سرزمین کے پانیوں پہ آباد ہے. سندھ اگر آباد ہے تو ہمارے ان برپوش پہاڑوں سے جو پانیاں نکلتی ہے اس سے آباد ہے. تو حکومت یہ کرے, تحریک انصاف کی حکومت, کہ وہ تمام جتنے بھی قرضے
وہ مکمل طور پر ختم کرے، کوئی وہ اس میں نہیں، وہ ختم کرے، اور کوئی ہمارا زمیندار جو ہے نا وہ ان کا مقروض نہ رہے آئندہ۔ تو میں اپنی پارٹی کی جانب سے اس قرارداد کی بھرپور تائید و حمایت کرتا ہوں۔ مادام اسپیکر صاحبہ، جناب افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ بلوچستان جیسا صوبہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیش بہا نعمتوں سے، وسائل سے بہرمند فرما ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کو ایسے بارڈرز دیے ہیں کہ یہاں ہمارے چھوٹے عمر سے لے کے بڑے عمر تک ہر ایک صبح اٹھ کے رات تک اپنا اتنا کچھ کما سکتا ہے کہ جس پہ وہ اپنا گزر بسر کر سکے۔ اسی طرح موسم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں بلوچستان پہ جو رحم و کرم فرمایا ہے کہ ہر لحاظ سے ہر قسم کی یہاں پہ زمینداری کی شکل میں، سبزیوں کی شکل میں، پھل کی شکل میں، ہر ایک مختلف قسم کے اجناس جو ہے ہم یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گیس کی شکل میں جو ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، بدبختانہ ان تمام تر وسائل کے ہوتے ہوئے اس پر دسترس نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم کبھی کس شکل میں، کبھی کس شکل میں وفاق سے اپیلوں کی صورت میں، قراردادوں کی صورت میں، درخواستوں کی صورت میں مسلسل درخواست کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ہمیں اس ملک کے ارساء کے فارمولے کے تحت بلوچستان کو اس کا پانی مکمل مل جائے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اس نصیر آباد ڈویژن اور اس بیلٹ میں پانی کی کسی قسم کی کوئی ضرورت درپیش نہیں ہوگی، اور ہمارے وہاں کے زمیندار اس سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے بارڈرز کی تجارت پہ توجہ دی جائے، آپ کے اس صوبے کے جتنے بھی بارڈر، چاہے وہ ایران کے ساتھ لگتے ہیں، چاہے وہ افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں، اگر یہاں پہ ایک سسٹم کے تحت کاروبار کو فروغ دیا جائے، تجارت کو بڑھایا جائے، ایک دوستانہ ماحول کو فروغ دیا جائے، تو میں وثوق سے کہتا ہوں میڈم اسپیکر کہ ہمارے ہاں خاص کر بے روزگاری کی کسی قسم کی کہیں پہ کوئی آپ کو بے روزگاری نظر نہیں آئے گی۔ تو یقیناً جب وسائل آپ کے دسترس میں نہیں ہوں گے، وسائل پہ آپ کا اختیار نہیں ہوگا، اپنے بارڈرز پہ کاروبار سے متعلق فیصلے آپ خود کر نہیں پا سکو گے، تو آج ہمیں اس طرح کے دن دیکھنے پر پڑتے ہیں۔ تو میں آج کی اس قرارداد کی اہمیت کے حوالے سے جس طرح ہمارے دوستوں نے اس پر بات کی، عوامی نیشنل پارٹی کی پارلیمانی پارٹی، ہماری پوری پارٹی کی طرف سے ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کے وسائل، بلوچستان کو اللہ تعالیٰ نے بیش بہا جو خزانے دیے ہیں، اس کے باوجود ہماری محرومیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے زمینداروں کے اوپر جتنے بھی قرض جات ہے وفاق اس کو فی الفور ختم کر دے، اور بلوچستان کے زمینداروں کو اپنی زمینداری، اپنے فصلوں کو مزید اس میں بہتری لانے کے لیے موقع دیا جائے۔ شکریہ میڈم۔ خان صاحب، اس نے جو وعدے کیے تھے 2018 کے الیکشن سے پہلے پاکستان کے سارے عوام کو کہ اگر میں پرائم منسٹر بن گیا میں یہ کروں گا، وہ سارے وعدے چلے گئے، یو ٹرن ہو گئے۔ ابھی اس نے جو زمینداروں کو خیبر پختونخوا میں جو ریلیف دیا ہوا ہے، یہ حق بھی بلوچستان کا بنتا ہے کہ بلوچستان کے زمینداروں کو بھی ریلیف دے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ گوادر کا وہ حالت ہے، ریکودک کا یہ حالت ہے، یہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے۔ ملازمتوں کا حال بھی آپ دیکھ رہے ہیں، انٹرویو ہو رہے ہیں، کینسل ہو رہے ہیں۔ یہ بلوچستان ہر حوالے سے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ آخر یہ زمیندار کہاں جائیں؟ ان زمینداروں کو بھی ریلیف دینا ہے۔ اس پرائم منسٹر کے حق میں ہے، حق یہی ہوتا ہے کہ وہ آ کے یہاں پہ بلوچستان میں کئی اعلانات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں،
मगर जो ये अहम ज़मींदारों का इशू है, सुनने में आ रहा है, कहता है कि प्राइम मिनिस्टर कल परसों आ रहे। मुबीन साहब आप मेहरबानी करें, आप पीटीआई हैं, आप मुहिब अपना जो बलूचिस्तान का जो हक है, आप सबसे पहले जब प्राइम मिनिस्टर कल आएगा मुबीन साहब, आप उसको यही बोलें कि ये जो आपने खैबर पख्तूनख्वा में आपने ज़मींदारों को रिलीफ दिया हुआ है, सबसे पहले बलूचिस्तान का ये आप मेहरबानी करें ये रिलीफ भी दे दें। फिर बलूचिस्तान के ज़मींदार, बलूचिस्तानों के ज़मींदार कहाँ जाए? बिजली का ये हालत है, हमारे ज़मींदार रोडों में निकल रहे हैं 24 घंटे में, कहीं 3 घंटे हैं, कहीं 2 घंटे हैं, कहीं 4 घंटे हैं, वो भी लोड शेडिंग है। मैडम स्पीकर, मेरा बात यही है, अगर मुबीन साहब आपके दिल खराबी हुआ है, अगर आपका दिल खराब हुआ है, काइंडली दिल को बर्दाश्त करें, हमारा हक बनता है, ये ज़मींदारों का हक बनता है। और इंशाल्लाह मुझे यही उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर आते ही आप ये खुशखबरी बलूचिस्तान के ज़मींदारों को इंशाल्लाह दे देंगे। थैंक यू मैडम स्पीकर। जो बेइंतहा गैर मुनासिब है। सर्दियों में यहाँ पर आपने देखा फेडरल के ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमें गैस का प्रॉब्लम रहता है, प्रेशर का, कोयटा का, ठंडे इलाके हैं, इवन के हमारे गर्म इलाके, वहाँ पर भी गैस नापैद होता है। ये हमेशा इस तरह ही डिपार्टमेंट्स फेडरल के हमारे साथ रवैया रखे हुए हैं। शायद उनमें हमारा भी कसूर है, हमने अपना केस उस तरीके से शायद फाइट भी नहीं किया है जो हमें करना चाहिए था। मैडम, मेरी गुजारिश होगी, इस वक्त हमारा इलाके गर्म तरीन इलाके हैं, इस वक्त अहम इशू वहाँ पर बिजली का है। ना ये सर्दियों में हमें बिजली देते हैं और ना आज हमारे इलाके में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर हो, जाफराबाद हो, नसीराबाद हो, या पूरा ये गर्म इलाका नसीराबाद डिवीज़न, सिब्बी डिवीज़न, मैं समझता हूँ कि पूरे बलूचिस्तान का ये मसला है, ना कि सिर्फ हमारे एक डिवीज़न या एक डिस्ट्रिक्ट का मसला है। इनका रवैया हमारे साथ इसी तरह ही रहता है। गर्म इलाके हैं, बेइंतहा गर्मी है। जान साहब ने बताया कि 51 तक आज और कल सेंटीग्रेड रहा है। इस गर्मी में ये हमें बिजली देने के लिए तैयार नहीं है। पानी का मसला, क्योंकि सिर्फ ये मेरा या जान साहब का या लेडी साहब का, उमर खान का मसला नहीं है, वहाँ हज़ारों लाखों लोगों का मैशियत का सवाल है, जिसका दारोमदार इसी पानी के साथ अल्लाह पाक ने जोड़ा है। अगर ये पानी होगा तो हमारी ये ज़मीनें आबाद होंगी, लेकिन हमें पानी देने के लिए भी तैयार नहीं है। हमारा पटफीटर का जो शेयर बनता है वो तकरीबन इस वक्त 6700 क्यूसेक है। इस वक्त 2000 के करीब पानी चल रहा है। हम अपने बीज तो कर नहीं सकते, हालांकि इस वक्त तक कोई 70% से ज़्यादा बीज हो जाता था। आज हम पानी पीने के लिए जो हमारे लोग हैं वो तरस रहे हैं। आबादी तो हमने किया, दुनिया ने देखी, शाली हमने किया, वो एक अलग किस्सा है, अलग कहानी। इस वक्त हम पीने के पानी के लिए रो रहे हैं। तो ये मसले हैं, ये मसाइल हैं, अहम मसले हैं हमारे। 2010 और 2012 में एक बहुत बड़ा सैलाब हमारे इलाके में आया। पूरा इलाका हमारा बिल्कुल, जितनी भी ज़िम्मेदारी थी, शाली उस वक़्त फसल लगा हुआ था, बिल्कुल ज़ीरो हो गया, तबाह हो गया। उस वक़्त भी यही ज़री कर्ज़ों के हवाले से हमने गुजारिशात किए, शायद ऐलान भी उस वक़्त हुए कि जी कर्ज़े माफ़ किए जाएंगे, लेकिन कोई कर्ज़ा माफ़ नहीं हुआ। आज भी उसी सिचुएशन में हम खड़े हैं। बलूचिस्तान में खुश्क साली अपनी जगह पर चल रहा है, बोझ है इन्हीं गरीब लोगों का, इनका गुजर बसर इन्हीं ज़रात के ऊपर है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगे तो वो कहाँ से पैसे देंगे? तो ये मेरी गुजारिश होगी, जिस तरह दोस्तों ने तो तफसीलन इस पे कहा है कि ये कर्ज़े माफ़ किए जाएं, जिस तरह केपीपी में किया गया, इसी तरह बलूचिस्तान के कर्ज़े भी माफ़ किए जाएं। कर्ज़े के साथ साथ जो हमारे अहम इशू है, पानी का, खीरथर कैनाल का, उस्ता मोहम्मद में मेरे ख्याल में इस वक्त पीने के पानी का बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है। वो उस वक्त मसला हल होगा जब आप खीरथर में सही तरीके से जो हमारा शहर है हमें पानी देंगे, तभी ये जाकर तालाब फिल होंगे, भरेंगे, लोगों को पानी मिलेंगे। पानी देने के लिए तैयार ही नहीं है। और हमारे साथ
इस वक्त जो पानी का इशू है वो सिंध के साथ है, ये ज़्यादती हमारे साथ सिंध कर रहा है। इरिगेशन के मिनिस्टर साहब अगर यहाँ पर मौजूद होते तो और ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि हमारा वहाँ पर कोई दस्त रस ही नहीं है, हमारा कोई वहाँ पर सेटअप ही नहीं है, ना गुड्डू बैराज में है और ना मैं समझता हूँ कि सखर बैराज में बलूचिस्तान का कोई नुमाइंदा वहाँ पर बैठता हो। जब हमारा नुमाइंदा नहीं होगा तो सारा कंट्रोल सब कुछ सिंध गवर्नमेंट के पास है, सिंध इरिगेशन के लोगों के पास है। वो फिर इसी तरह हमारे लोग जाते हैं, रोते हैं, मिन्नत समाजत करके थोड़ा पानी दिया नहीं दिया, इसी तरह हमारा गुजर बसर हो रहा है। तो ये एक अहम नौयत का करारदाद है, मैं बिल्कुल इसकी सपोर्ट करता हूँ। और उसके साथ मैं गुजारिश करूँगा अपने सीनियर दोस्तों को, ये करारदाद सिर्फ पास नहीं होना चाहिए, हमें इसके साथ इस्लामाबाद जाना चाहिए। हमें अपनी चीज़ों के लिए प्रॉपर तरीके से फाइट करेंगे तब भी जाकर हमें थोड़ा बहुत शायद रिलीफ मिले, वरना इसी तरह हम रोते रहेंगे। अगर ये अनाउंसमेंट बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के किसानों के लिए, बलूचिस्तान के फार्मर के लिए की जाती है, यकीनन हमारे लिए भी आज खुशी का दिन होता। लेकिन बदकिस्मती से हम कह सकते हैं कि बलूचिस्तान अपने साइल वसाइल के लिए, बलूचिस्तान अपनी मादियात के लिए, बलूचिस्तान उन जो जिसका ताल्लुक़ फेडरल से है, जो उनके है, उनके लिए हम हर दिन हाय रोज़ करारदाद लेके आते हैं, रोते हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो संदिक हो, चाहे वो रेकेडिक हो, चाहे वो गवादर हो। हम हर उस नुक्ते पे हम यहाँ पे चीखते हैं, चलाते हैं जिसका ताल्लुक़ वफाक से बराह रास्त हो। मैडम चेयरपर्सन, यकीनन बलूचिस्तान का जो ज़िम्मेदार है वो इंतहाई परेशान है। बागात, एक दौर था कि बलूचिस्तान के किसान आबाद थे, उनके बागात आबाद, उनके फसलें आबाद थी, लेकिन अभी खुशहाली इतनी आ गई है कि उन्होंने अपने बागात काटने पर मजबूर हो गए हैं। जो सेब के दरख्त थे या उनके जो अनार के दरख्त थे या जो अंगूर के उनके फसल थे वो काटने में मजबूर हो गए हैं। उनकी बुनियादी वजह ये है कि पानी की किल्लत है, और बिलखसूस पश्तून बेल्ट में अगर बात की जाए तो 800 से लेकर 1200 फुट के दरमियान पानी हमें मुहैया होता है। तो पानी की सतह नीचे चली गई है, पानी मुयसर नहीं है, और बदकिस्मती से वफाक हमें बिजली मुहैया नहीं कर रहा। यकीन जानिए, कल भी मेरे पास पशीन के ज़िम्मेदार हजरात आए थे कि हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है केस्को के साथ कि जो उनके जो कनेक्शन है ट्यूबवेल के, हर ये सीज़न में 9000 रुपया फ़ी ट्यूबवेल हमें दिया जाएगा और हम उसकी मद में 8 घंटे बिजली देंगे। उस एग्रीमेंट में मैं ख़ुद मौजूद था, और वहाँ केस्को के ओडी साहब मौजूद थे, वहाँ पे उनके एसी मौजूद थे, उनके वहाँ जो अमला था वो मौजूद था। उनकी मौजूदगी में ये सारी बातें तय हुई है। लेकिन जो किसान हज़रात उन्होंने 9,000 भी जमा किया मैडम चेयरपर्सन, लेकिन ये पिछले 10-15 दिन से उनको 6-6 घंटे 4-4 घंटे बिजली मिल रही है। तो ये हमारी हालत है। जब हम सर्दी के दिन आते हैं, इसी हाउस से करारदाद मंजूर होती है गैस के लिए कि हमें गैस का प्रेशर मुहैया नहीं है, गैस मुहैया नहीं है, लिहाजा हमें गैस मुहैया की जाए। जब गर्मी आती है तो हम बिजली के लिए रोते हैं। ये हमारी कैफियत है, और इसके इस तरह से करारदाद हमने हाउसेस में लेके आए हैं। लेकिन यकीनन ये जो मौजूदा करारदाद है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। मैडम चेयरपर्सन, हुकूमत, वफाकी हुकूमत को चाहिए कि जो सब्सिडी दी जाए ज़राअत के लोगों को, किसानों को सीड कीमत में दे, आप उनको एक सोलर सिस्टम बना के दे, उनको बिजली से आप बिल्कुल जो बिजली कनेक्शन है उनसे फारिग किया जाए, उनको सोलर कीमत में आप दे सकते हैं। जो ज़री टैक्स इन पे लागू किया गया है वो माफ़ किया जाए। तो हम ये मुतालबा कर सकते हैं वफाकी हुकूमत से कि जो आपने KPK के लिए जो पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है वो पैकेज बलूचिस्तान के लिए क्यों नहीं है। हमारे नसीराबाद, जाफराबाद के लोग रोते हैं कि भाई जो पानी की तकसीम है उनमें उनको पूरा हिस्सा नहीं मिलता। हम अगर पश्तून बेल्ट की बात की जाए, हमें बिजली मुहैया नहीं है, तो हम कहाँ से ज़िम्मेदार कहाँ पे जाए। मैडम चेयरपर्सन, इतनी खुशहाली इस बलूचिस्तान में आई है कि लोगों ने अपने आबाई इलाके छोड़ दिए और शहर की तरफ आ गए हैं। अगर कोई शहर से दूर करीब था वो पशीन शहर में आ गया, जो पशीन शहर में थे वो क्वेटा शिफ्ट हो गए। यकीनन पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। ये जो करारदाद पेश की गई है, मैं अपनी तरफ से और जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से इसकी भरपूर हिमायत करता हूँ,
اور یہ ہاؤس سے میں گزارش کرتا ہوں اور سیکرٹری صاحب سے گزارش کرتا ہوں, سیکرٹری سلمی صاحب سے, کہ اس کو پرسو کیا جائے اور گورنمنٹ جو بینچز میں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, دوست بیٹھے ہیں, یہ کمیٹی تشکیل دیں اور جا کے فیڈرل میں اس سے لڑیں, اس پہ بات کریں, تاکہ ہم اپنے کسان بھائیوں کے لیے کچھ تو کر سکیں. کم از کم جب یہ بنیر کے لیے کر سکتے ہیں, جب یہ ملاکنڈ کے لیے کر سکتے ہیں, لوئی در کے لیے کر سکتے ہیں, KPK کے لیے کر سکتے ہیں, تو بلوچستان ہی پاکستان کا حصہ ہے, بلوچستان کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ تو لہٰذا ان سے بھی ہماری ریکویسٹ کی جاتی ہے یہ گورنمنٹ بینچز سے, بالخصوص وہ حضرات جن کا تعلق PTI سے, عمر جمالی صاحب ہیں, مبین بھائی ہیں ہمارے, اور نصیب اللہ مری صاحب ہیں, سردار یار محمد رند صاحب ہیں, ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ کم از کم آپ بات تو کریں. کل پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ ہے بلوچستان کا, ان کو چاہیے کہ ان کے سامنے یہ پوائنٹ اٹھائے کہ آپ KPK کے لیے پیکج کا اناؤنس کر سکتے ہیں, ان کو پیکج دے سکتے ہیں, تو بلوچستان کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ بلوچستان کے یعنی دیکھیں یہاں پہ میڈم چیئر پرسن نہ مل ہے, نہ فیکٹری ہے, نہ کوئی کارخانہ ہے, بارڈر کی حالت آپ کے سامنے ہے, اور تعلیمی یافتہ نوجوان, ڈگری ہولڈر نوجوان وہ بے روزگار پھر رہے ہیں, منشیات فروش کرنے میں اضافہ ہوا ہے, زراعت آپ کی تباہ ہو گئی ہے, پانی آپ کے پاس نہیں ہے, بجلی آپ کے پاس نہیں ہے. تو کم از کم اس مسئلے سے تو بلوچستان اگر KPK کا کسان دو چار ہے تو بلوچستان کا کسان بھی اس مسائل سے دو چار ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ جو ہمارے PTI کے ساتھی ہیں, دوست ہیں, کل پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں, تشریف لے کے آ رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ ان کے سامنے احتجاج کریں اور ان سے یہ پیکیج کریں تاکہ ہم یہ عوام کو کہہ سکیں کہ ہمارے ان دوستوں نے بھی کوئی احتجاج کیا ہے. تو میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتا ہوں اپنی طرف سے, اپنی پارٹی کی طرف سے. بہت شکریہ. یہاں پہ بھی ہمارے جو زمیندار بھائی بستے ہیں, 2012-2013 میں ہمارے نصیر آباد میں فلڈ آئے, جس میں ہمارے 4 اضلاع بالکل مکمل ڈوب گئے, جس میں آپ کا نصیر آباد, صوبت پور, جعفر آباد, ڈسٹرکٹ جلمکسی. اس وقت اس زمینداروں سے وعدے کیے گئے کہ جو آپ کے قرضے ہیں, زرعی قرضے ہیں, ان کو معاف کیے جائیں گے, لیکن وہ صرف باتوں کی حد تک محدود تھی اور وہ قرضے معاف نہیں کیے گئے ہیں. ہمارے ہاں اکثر لوگ جو بینکوں سے قرضے لیتے ہیں کہ ہم کوئی بیج لے لیں, ہل لگائیں, زمین کو اچھی طرح کاشت کریں, لیکن کبھی کبھار جو اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ جاتا ہے یا یالہ باری ہو جاتا ہے تو ان کے وہ فصلات وغیرہ تباہ ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے پاس پھر اتنا بھی پیسہ نہیں رہ جاتا ہے کہ یا وہ قرضے دے دیں یا کسی سے جو قرضے لیے گئے ہیں یا ان کو دے دیں. تو مجبوراً اپنے زمین کا جو میرے خیال کہ کچھ زمین جو 5 ایکڑ ہو یا 6 ایکڑ ہو یا 16 ایکڑ وہ بیچ کے پھر وہ قرضے لوگوں کو دے دیتے ہیں, ان کو اپنے زرعی قرضے کے لیے یا جس سے قرضہ لیا جاتا ہے اس کو دے دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا قرضہ اتر جائے. اس کے علاوہ پانی کے حوالے سے جو ہمارے نصیر آباد ڈویژن کے بہت سے ایشوز ہیں. اس وقت ہمارا پٹ فیٹر کا جو تقریباً 6700 کیوسک کیپیسٹی بن رہا ہے, میرے جو دوست نے بتایا اس وقت تقریباً 2400 کیوسک آ رہا ہے وہیں پہ پانی. آپ کا کھیرتھر کینال ہے, اس وقت اس کا جو کیپیسٹی پانی کا ہے 2400, ابھی اس وقت اس میں 300-400 پانی آ رہا ہے. یہ پانی تو میرے خیال جہاں پہ 6 لاکھ ایکڑ آپ کا صرف پٹ فیٹر پہ آباد ہوتا ہے, جہاں تک میرا حلقہ ہے جہاں پہ اس وقت 3-4 تحصیل ہیں. حقیقتاً میں نے کل اس ایکسین کو کہا, میں نے کہا آپ دوسرے تو چھوڑیں, لوگوں نے جو پینری لگانا ہے ان کو چھوڑ دیں, پہلے وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم ان کو پانی تو پہنچاؤ, پینے کا پانی نہیں ہے. تو کل سے اس علاقے میں اس نے پانی چھوڑ دیا ہے, کہیں تک پہنچا ہے, کہیں تک پہنچا بھی نہیں ہے. اور بجلی کے حوالے سے میں میڈم آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس وقت 51-52 سینٹی گریڈ ہے وہیں پہ گرمی, اور بجلی ہمیں 12 گھنٹے 2 گھنٹے ہے, 2 گھنٹے نہیں ہے, وہ بھی ٹرپنگ میں گزرتا ہے. وہیں پہ میرے خیال لوگ حقیقت ہے گرمی کی وجہ سے ایک اذیت قیامت خیز گرمی ہے. میں نے وہیں پہ یہاں پہ چیف کیسکو صاحب کو کہا, میں نے کہا آپ مہربانی کریں اس وقت آپ تھوڑا اس کے کیا بڑھا لیں, ٹائم بڑھا لیں تاکہ گرمی کی وجہ سے لوگ گرم علاقہ ہے تاکہ کم از کم بجلی تو وہیں پہ لوگوں کو ملے, لیکن یہ بھی نہیں ہو رہا ہے. اس وقت پورا نصیر آباد ڈویژن میں میرے خیال
हमारे जो हमारे तकरीबन 6 कंस्टिट्यूशन हैं, सारों को बिजली उच्च से मिलता है, लेकिन मेरा जो हल्का है, मैंने बार बार कहा इस असेंबली के फ्लोर पे कि मेरा जो हल्का है इंतखाब है, अभी तक मेरा हल्का को कुड्डू से बिजली आ रहा है। सिर्फ 132 ग्रेड स्टेशन न होने की वजह से सिर्फ यहाँ पे जाके हम बैठते हैं, हमें वो दिलासे देकर कहते हैं आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। इसी बात को 2 साल गुजर गए हैं, लेकिन उसी पे भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। तो मैं इसी ऐवान की तवस्सुत से जो ऐवान में ये करारदाद पेश किया गया है, तो इसका हिमायत करता हूँ ताकि इसको मंजूर करके इसके पीछे जाएं। सिर्फ ये करारदाद यहाँ पे क्या ना हो, ताकि इसको मंजूर करके जो हमारा एक विजन है या हमारे लोगों का, ताकि ये लोगों को इससे फ़ायदा हो। शुक्रिया जनाब चेयरपर्सन। करारदाद के अंदर ये है कि बलूचिस्तान के अवाम ने जो ज़ारी कर्ज़े लिए हैं वो मुआफ़ किया जाए, जिस तरह KP में और या और सूबों में। यकीनन बलूचिस्तान के अवाम ने जिस उम्मीद से कर्ज़े लिए थे, वो कर्ज़े इन्होंने फिर ज़मींदारी को आबाद करना था, उन्हीं ज़मींदारी से फिर वो कर्ज़े वापस रिटर्न करते थे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सूबे का ज़रिए माश सिर्फ़ और सिर्फ ज़राअत है, और ज़राअत जब पानी ना हो तो ज़राअत पानी के बग़ैर मुमकिन नहीं। और साथ साथ फिर बिजली अगर ना हो तो आजकल हमारे जो चश्मे थे या कारेज़ात थे वो तो सारे खुश्क हो गए। अंडरग्राउंड पानी है वो बिजली के बग़ैर निकालना मुमकिन नहीं। ना हमारी बिजली है और ना हमारी ज़राअत है। तो ज़राअत न होने की वजह से हमारी ज़मींदार ये कर्ज़े रिटर्न करने के काबिल नहीं। जब ये कर्ज़े वापस नहीं कर सकते तो हमारे बहुत से लोगों को जो है रोज़ जेलों में डाला जाता है, अदालतों की तरफ से नोटिस आ जाते हैं और कोर्ट्स में इनकी पेशियाँ होती है। गरीब लोग हैं, यकीनन एक तरफ इनकी ज़मींदारी नहीं है, एक तरफ इनकी घर के ज़रिए मुआश नहीं है, और एक तरफ ये नॉन शबीना के मोहताज है, और दूसरी तरफ फिर इनको नोटिस आ जाते हैं और इनको जो है अगर पेमेंट नहीं करते तो जेल में बंद करते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में वाक़ियतन ये बात काबिल रहम है। और साथ साथ बिजली का जो रवैया बलूचिस्तान के साथ वफाक की तरफ से है, ये भी काबिल अफसोस है। तो एक ख़ास मौके पे ये करारदाद लाया गया है। मुझे उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कल आ रहा है, और इमरान ख़ान का ये मेरे ख़्याल में अभी सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरे बलूचिस्तान के अवाम का इमरान ख़ान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वाहिद लीडर है, वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है जिसने अपने एक मुख्तसर टेनूवर में बलूचिस्तान के इतनी दौरे किए हैं कि मेरे ख़्याल में तारीख़ में किसी भी वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं किए। तो इसका वाज़ेह मिसाल ये है कि इनका बलूचिस्तान के मसाइल से और इनकी बलूचिस्तान की पसमानदगी से और बलूचिस्तान के अवाम से मोहब्बत है, दिली मोहब्बत है, क्योंकि इनको पता है कि बलूचिस्तान अवाम जिस मसाइल से गुज़र रहे हैं और बलूचिस्तान की माजी में किसी ने भी खिदमत नहीं की है, न वफाक की तरफ से न हमारे सूबों ने कोई ऐसे खातिर ख्वाह बलूचिस्तान के अवाम की खिदमत की है। तो बलूचिस्तान के अवाम की पसमानदगी, बलूचिस्तान के अवाम के माशी हालत और बलूचिस्तान के अवाम की बेरोज़गारी का इमरान ख़ान को बखूबी इल्म है और इनको एहसास है। इनके बार बार आना ये बलूचिस्तान के अवाम से इजहार मोहब्बत का नतीजा है। तो कल फिर आ रहा है, मुझे उम्मीद है आज से कोई 2-3 महीने पहले आया, फिर साउदर्न बलूचिस्तान गया, साउदर्न बलूचिस्तान में एक बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया और मेरे ख़्याल में एक तारीख़ी प्रोजेक्ट है ये। हम जिस अल्फाज से भी इमरान ख़ान का शुक्रिया अदा करें, मेरे ख़्याल में हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि बलूचिस्तान के अवाम अगर सारे दिन भर इनके शुक्रिया अदा करें, मेरे ख़्याल में ये कम है, क्योंकि इतने बड़े तादाद में आज तक किसी भी वज़ीर-ए-आज़म ने
इस मुल्क के जितने भी वज़राए आज़म गुज़रे हैं न तो इतने दौरे किए हैं और न बलूचिस्तान के अवाम का इनको इतना एहसास था और न इतने वापर मिकदार में प्रोजेक्ट्स ऐलान किए हैं। तो इसी तरह कल फिर वो आ रहा है, फिर ज़ियारत का दौरा भी कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस करारदाद पे भी वो रोशनी डालेंगे और इंशाल्लाह कर्ज़े भी मुआफ़ करेंगे और बिजली के बारे में भी इंशाल्लाह वो एक ख़ास ऐलान कर लेंगे। और साथ साथ मुझे उम्मीद है कि बलूचिस्तान के उन पसमानदा इलाकों को भी एक प्रोजेक्ट के और मेगा प्रोजेक्ट की ऐलान भी कर लेंगे। जहां पिछले दफ़ा वो आए थे सदरन बलूचिस्तान के लिए ऐलान किया था और मुझे उम्मीद है अल्लाह करे कि इसी तरह हो जाए। कल जो आएंगे ज़ियारत में फिर नॉर्दर्न बलूचिस्तान के लिए भी वो एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट के ऐलान कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। तो इंशाल्लाह अगर इसी तरह इसी जज्बे से इमरान खान आते रहेंगे और बलूचिस्तान के मसाइल के साथ इनका जो जज्बा है इनके ख़त्म करने के लिए, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि बलूचिस्तान के मसले इमरान खान के होते हुए मुझे तो ख़त्म तो अगर नहीं होंगे तो कम होते हुए नज़र आ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस करारदाद पे हम सारी इत्तेफाक करते हैं। ये एक मुश्तरका करारदाद के तौर पर अगर हम ले लें तो कल वज़ीर-ए-आज़म के सामने एक अच्छा मैसेज जाएगा। मैं तो अपनी तरफ से भरपूर हिमायत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ पूरे ऐवान से। शुक्रिया। बलूचिस्तान में जितनी खुशहाली आई, फ्लड्स आए, जो पश्तो और बिरावी में मलख कहते हैं, मलख आया, उसे टिड्डी दल आया। तो मेरे कहने का मकसद है कि हमारे ज़मींदार बहुत गरीब है, बहुत पुअर है, उनके लिए ये पैकेज मैं समझता हूँ मेरे दोस्त कल के अपने करारदाद में इसको जगह भी दें ताकि हमारे जो ज़मींदार हैं, पहले तो उनके लिए बिजली नहीं है, फिर दूसरे तरफ से जो सिंध और पंजाब जो हमारे इरसा की मद में जो हमें पानी मिलता है वो भी चोरी हो जाता है। हमारे टेल के जो ज़मींदार हैं, हमारे नसीराबाद के जनाब स्पीकर, उन तक पानी नहीं पहुंचता है। कल भी एक वीडियो चल रहा था फेसबुक पे जो मेरी नज़रों से गुजरा, पीने का पानी भी हमारे जो चैनल्स हैं उनमें नहीं था। जो नसीराबाद से या ग्रीन बेल्ट से हमारे ताल्लुक़ रखते हैं या जो वाकफियत रखते हैं, उनको बेहतर मीर साहब है, जमाली साहब है, बैठे हुए हैं, तो उनको पता है कि हमारे जो इस सीज़न में पीने का पानी भी नापैद है। मज़े की बात है जनाब स्पीकर साहिबा, जब इरसा की मीटिंग होती है तो बलूचिस्तान के नुमाइंदे को नहीं बुलाया जाता। हम ये भी शुक्रिया अदा करते हैं अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब का, जो हम एक पाकिस्तान का इकाई है बलूचिस्तान, उसके नुमाइंदे को जो मीटिंग होता है आला सतह के इरसा का, उसमें नहीं बुलाया जाता। तो हम इसके भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उसको नहीं बुलाया आपने। जनाब मैडम, नसीराबाद हो, ज़ोब हो, कलात हो, जो भी इलाका हो बलूचिस्तान में, खुसूसन नसीराबाद के हमारे जितने भी ज़मींदार हैं, ज़रई बैंक के अफीसरान, उनके जो ज़रई कर्ज़े हैं मैडम, उनकी ज़मीनें उनके साथ गिरवी रखी हुई हैं। अगर ये कर्ज़े माफ़ नहीं होंगे तो छोटे ज़मींदार से लेके बड़े ज़मींदार तक उनके जायदाद वो बैंक वाले कुड़क करते हैं। तो मैं लिहाजा ये चाहता हूँ कि कल के इस पासनामे में तो वो कल के अपने इस पासनामे में इस शिक को ज़रूर ऐड करे ताकि हमारे उस ज़मींदार या हमारे जो बिजली जो बलूचिस्तान के ऊपर 55 अरब रुपए है इस सूबे पे वाबड़ा के, तो उसको भी अगर खुसूसी पैकेज के तहत अपने कल के स्पीच में वज़ीर-ए-आज़म साहब कहे कि सब्सिडी के मत में जो वाबड़ा के बलूचिस्तान के ऊपर है वो भी एक पैकेज के थ्रू उनको माफ़ करें या उनके वो पैसे जमा करें। तो मैं इस करारदाद की भरपूर हिमायत करता हूँ। मैं शुक्रिया के अल्फाज इस तरीके से अदा करूँगा जनाब मैडम स्पीकर। शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म का जो हमारे चमन बार्डर उन्होंने बंद किया। उसके अलावा आप आ जाए नोशकी का बार्डर उन्होंने बंद किया, उससे आगे आ जाए तफ्तान बंद किया,
उससे आगे आ जाए, मजबूर बंद किया। तो हम ऐसे शुक्रिया अदा करेंगे कि आप इसको खोल दो। अगर इन गर्मी में उन लोगों को ईरान से पानी आता है मैडम, अगर वो पानी आज मेरा ख्याल 50 है या 52 है वहाँ, जो गर्मी है, जो आज मैं एहसन शाह साहब के साथ बैठा था, बोलते हैं मैं कल परसों आया तो 50 था। तो आप अंदाज़ा लगाएं इस गर्मी में। मौलाना साहब इस वक्त पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आज़ीम तरीन रहनुमा हैं। मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त पूरी कौम की उम्मीदों का मरकज़ है। मौला देखें, जब आप सियासी बात करेंगे, जब आप कहेंगे कोई मौलाना फजल रहमान साहब को नाराज़ नहीं करना चाहता, जब आप कहेंगे कि कोई महमूद खान अचकज़ई साहब को नाराज़ नहीं करना चाहता, जब आप ये कहेंगे कि कोई मरियम नवाज साहिबा को नाराज़ नहीं करना चाहता, तो फिर ये हमारा हक बनता है कि हम मौलाना साहब को डिफेंड करें। फिर हमारा हक बनता है कि हम महमूद अचकज़ई को डिफेंड करें। फिर हमारा हक बनता है कि हम मरियम साहिबा को डिफेंड करें। यहाँ बात करेंगे तो इक्वली बात होगी, मसावी तौर पर बात होगी। यहाँ बात अगर आप रिजोल्यूशन तक, करारदाद तक महदूद रखते तो शायद ये नौबत न आती, लेकिन चूंकि आप हुदूद को फलांग चुके हैं, इसलिए हमें हक पहुंचता है कि हम असेंबली के फ्लोर पर करारदाद पर भी बात करें और हमारे जो कायदीन हैं हम उनको दिफा करने का, उन्हें हिफाजत फ्राहम करने का, उन्हें रेस्पेक्ट फ्राहम करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। मैं समझता हूं अगर आज आप इमरान खान के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसके यूटर्न्स के हवाले से पूरी कौम आगाह है, तो हम अपने कायदीन के बारे में इस अंदाज में बात करने को पसंद नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब के नाम को लेते वक्त बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब हमारे दिलों में बसते हैं, और जो लोग दिलों में बसते हैं, जो लोग दिलों पर हुक्मरानी करते हैं, फिर लोग उनके दिफा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बेशक आप इमरान खान के बारे में हसास हैं, हम समझते हैं कि हम इमरान खान की उस अंदाज में इंसल्ट नहीं करेंगे जिससे तौहीन का वो पहलू निकलता हो, लेकिन अपने कायद मोहतरम जो पूरे आलम इस्लाम का मरकज़ है, जो पूरे आलम इस्लाम की उम्मीदों का मरकज़ है, उसके लिए सर कटवाना एजाज समझते हैं। लिहाजा इसलिए इस बात को मलहूज़ खातर रखिए कि मौलाना साहब के शेदाई मौजूद हैं, महमूद खान अचकज़ई के शेदाई मौजूद हैं, अख्तर जान मेंगल के शेदाई मौजूद हैं। अभी ये बात नहीं कर रहे, नहीं आपने नाम नहीं लेना था ना, आपने इमरान खान का नाम नहीं लेना था। 15 साल आप लोगों ने काम नहीं किया, अभी आप इमरान खान के ऊपर बात करते हैं यार, अभी आप इमरान खान के ऊपर बात करते हैं। नहीं तो बात कर शुरू कर दी है। आप स्पीकर को डायरेक्शन दे रहे कि आप मुझे ज्यादा बात नहीं करने दें, आप ये नहीं करने दें। खामोश रहा, आप चेयर को भी कह रहे कि मुझे ज्यादा बात नहीं करने दें, उनकी तकरीर के ज्यादा दौरान बात नहीं करने रहा। दें। आप 15 साल प्लीज मुबीन साहब उनको बात करने नहीं किया, मैंने 15 साल में ही की। शाह साहब अगर कोई लिए मुझे बलूचिस्तान के लिए अगर क्या हो, खाली झूठ बोल रहे लोगों के लिए। रहमान साहब के बारे में, अगर कोई मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में, हाँ क्या लेके आए? 15 साल आपकी गवर्नमेंट रही है, आपने क्या बलूचिस्तान के लिए किया है? शाह साहब आप करारदाद की तरफ बिल्कुल। मुबीन साहब ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। आप इनको खामोश कराएं। हमने बहुत तहम्मुल के साथ इनकी बात सुनी।
हमने सब्र के साथ इनकी बात सुनी। अगर हमने अगर कल आपको इनमें बताया कि हम इमरान खान अगर से बात इनमें करेंगे। बात सुनने आपकी की तो जरूरत नहीं थी कि सकत आप नहीं से है, कुछ लेके आए। अगर इनमें आपको तो बर्दाश्त सिर्फ का मादा धोखा नहीं दिए, है, हमें फ्रॉड दिए। मैं- ये कौन सी बात है? देखें, आप फजलुर रहमान साहब को इस आगा साहब मेरा ख्याल है करारदाद की तरफ आ जाते हैं, और उनकी बात सही है कि हमें किसी के फजलुर रहमान साहब इस वक्त पूरे दुनिया का आगा साहब मेरा ख्याल है करारदाद की तरफ आ जाते हैं। आगा साहब आपकी बात पहुंच गई है। इस वक्त आलम इस्लाम का हीरो है। फजलुर रहमान साहब इस वक्त पूरी दुनिया का हीरो है। इसलिए हम समझते हैं कि अगर आप बात कर रहे हैं, आप बैठ जाएं। अगर आप इस अंदाज में अपने सियासी कैरियर को कैश करना चाहते हैं तो हम आपको इजाजत नहीं देंगे। आप कैश नहीं करवा सकते। जी इसलिए आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जमाली साहब को अभी हम फ्लोर दे देते। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात पहुंच गई है। सारे ऐवान से बात आपने कर ली मौलाना साहब। आगा साहब मेरा ख्याल है टाइम क्योंकि हमारे आगे बहुत ज्यादा है बिजनेस, तो इसीलिए मैं जनाब मैडम चेयरपर्सन, आप मेहरबानी करके हाउस से राय ले लें। उन्होंने बिल्कुल। जमीयत ने भी सपोर्ट कर लिया है, बीएनपी मेंगल ने भी सपोर्ट किया है। आप बिल्कुल करारदाद पास करें। इस मुश्तरका करारदाद को हम इस हाउस की मुश्तरका वो प्रॉपर्टी इस वक्त हम कर लेते हैं और इसको एक मुश्तरका करारदाद की सूरत देते हैं। आया मुश्तरका करारदाद नंबर 113 मंजूर की जाए। हाँ, लिहाजा करारदाद नंबर 113 मंजूर हुई। करारदाद को लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, हर पार्टी के जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं उसको साथ ले, हम उनकी खिदमत में जाएंगे। तो चलें इस्लामाबाद में इसके लिए तैयारी करके जाएं। जी जी जमाली साहब, इस तरह अभी हम वक्फा सवालात की तरफ आते हैं। जनाब जावेद अली रेकी साहब अपना सवाल नंबर 323 दरियाफ्त करें। अगर जंगलात जिधर भी ना हो उधर बारिश, आपको पता है उधर बारिश नहीं होते हैं। मसला ये कि हमारे बलूचिस्तान में अरबों के पैसे लगते हैं। कोई ये बात आज कल तक नहीं किया कि हमारे जो बलूचिस्तान का गैस है, बलूचिस्तान की कुछ ऐसा अजला है कि वो आसानी से गैस जा सकता है वहाँ, और वो गैस से अच्छा खासा रेवेन्यू भी हासिल हो सकता है। लेकिन अगर वो गैस चला जाए तो हमारे जो बकाया जंगलात है वो बच जाते हैं। हमारे ज़ोब में आपको पता है कि ओलिव के तकरीबन 15-20 लाख ट्रीज इस वक्त मौजूद हैं। वहाँ गैस नहीं है। वो गैस की वजह से, जो गैस ना होने की वजह से वो जंगलात अभी कटना शुरू हुआ। अगर ये जंगलात भी ख़त्म हो जाए, मैंने खान साहब को बोला भी है कि खान साहब हमारे बलूचिस्तान में सिर्फ वाहिद ये जंगलात है जो हमारे यहाँ जो ज़ियारत में है और ज़ोब में है। अगर ये जंगलात भी चला जाए तो हमारे जंगलात ख़त्म हो जाता है, फिर बारिशें कहाँ से आएंगी? खुश्क इलाकों में तो आपको पता है, आज चागी में तो बारिश किधर होता है, इसलिए बारिश नहीं होती है, वहाँ जंगलात नहीं है। हम जनाब इमरान खान से परज़ोर दरख्वास्त करते हैं कि जनाब आपने बलूचिस्तान पर रहम किया है। 5-6 दफ़ा आया हुआ है, ये वाहिद वज़ीर आज़म है कि 5-6 दफ़ा 3 साल में वो बलूचिस्तान आया है और दिया है। अगर आप लोगों की आंखों में तो भूख ज़्यादा है तो भूख अल्लाह आपको बुझाएगा, आपका भूख अल्लाह बुझाएगा। लेकिन इमरान खान ने 600 अरब का ऐलान किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा इंशाल्लाह नादरम बलूचिस्तान के लिए भी इमरान खान ऐलान करेगा। और मैं सख्त परज़ोर अपील करते हैं कि बलूचिस्तान को जिधर गैस आसानी से जाता है उन इलाकों को इमरान खान को मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उनको गैस दें कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम तहकीकात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इससे पहले भी एक नानक राम को भी मारा गया, उसको भी कत्ल किया गया, जिसको आज तक कोई दाद रसी नहीं हुई।
اگر یہ اس طرح ہمارے لوگ مارے جائیں گے، کاروباری لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی کوئی مطلب سیکورٹی نہیں ہے وہاں پر، تو کیا بنے گا؟ کیا ہم آیا روز یہ تسلیوں سے ہم لوگ کام چلاتے رہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان گورنمنٹ بری طرح امن امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، لہذا گورنمنٹ کو سختی سے اس پر عمل کرنا چاہیے، سختی پر ڈیسیجن لینا چاہیے۔ یہ ہندو برادری کا کیوں اس طرح سر عام قتل ہو رہا ہے؟ اگر یہ اس طرح ہوتا رہا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ میں یہ جو چند گھرانے ہیں ہمارے ہندو برادری کے وہ وہاں پر سکون سے رہ سکیں گے۔ اگر گورنمنٹ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی ہے، گورنمنٹ ان کے لیے سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتی ہے، تو بہتر ہے ان کو کہیں اور شفٹ کر دے۔ تو میں سمجھتا ہوں جب ایک چھوٹا علاقہ ہے، ورلڈ اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے، ایک چھوٹے علاقے میں بھی اگر یہ قائم امن نہیں ہے تو کہاں ہوگا؟ تو مہربانی کر کے اس لیے میں پرزور مذمت کرتا ہوں، تو اس پر ایکشن لیا جائے، ان کے قاتل گرفتار کیے جائیں، بڑی مہربانی۔ مکھی شاملہ صاحب سے پہلے ہی میرا خیال ہے ضیاء صاحب وزیر داخلہ صاحب اس پہ بات کر چکے ہیں۔ میڈم اس نے بات تو کی تھی، مگر میرا مینارٹی کا بندہ تھا، میں باہر تھا جب ضیاء صاحب بات کر رہے تھے، تو میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں اس بات کو اجاگر کروں۔ اس گراؤنڈ کی گراسی کے لیے باقاعدہ جھولی پھیلا کے چندے کیے گئے، تو یہ خود میں نے دیکھا، اور وہ اسٹوڈنٹس، وہ پلیئرز خود آ کے چندہ ایک جھولی پکڑا ہوا تھا کہ جی ہم اس اسٹیڈیم کے گراسی کے لیے اور اس اسٹیڈیم کے پانی کے لیے ہم جو ہے نا وہاں پہ چندہ کر رہے ہیں۔ بخدا یہ اگر آپ کہو تو یہ میرے موبائل پہ ہے، میں آپ کو روانہ کر دوں گا کہ خضدار کھیل کو بچاؤ، خضدار گراؤنڈ کو بچاؤ، اس کے لیے چندہ باقاعدگی سے چندہ کر رہے تھے۔ میں نے بارہا وزیر صاحب کو بتایا، وزیر صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ اپلیکیشن لکھ لے۔ وزیر صاحب سن لے ذرا، وزیر موصوف صاحب، انہوں نے مجھے اپنے آفس بلایا، میں ان کے آفس گیا، میں نے باقاعدہ ریٹرن میں ان کو لکھ کے دے دیا، اپلیکیشن لکھ کے دے دیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بس ابھی جلدی ہو جائے گا۔ اس بات کو بھی میرے خیال میں سال گزر گیا۔ تو یہ چندے والے ابھی ہم کیا کریں؟ ہمیں تو شرمندگی ہو رہی ہے، اگر کوئی اور شرمندہ ہو نہیں ہو تو اس پہ آپ تھوڑی سی رولنگ دے دے۔ خضدار اسٹیڈیم کو دیکھا جائے کہ اسپورٹس کے فنڈ کہاں جا رہے، کس کی جیبوں میں جا رہے۔ خضدار میں ایک کھلاڑی کو 1 روپے بھی نہیں دیا گیا ہے، اور گراؤنڈ کا یہ حال ہے، گراؤنڈ سب کا ہے، ہمارے نوجوان کھیلتے ہیں۔ اگر آپ اس پہ کسی کو روانہ کر دیں، وزیر کھیل صاحب خود آ جائے، میں نے بارہا ان کو کہا ہے، بخدا میڈم اسپیکر جھولی اٹھا کے لوگ چندہ کر رہے ہیں۔ جی یہ اس سے زیادہ اور شرمندگی کی بات کیا ہوگی؟ خالق ہزارہ صاحب پلیز آپ اس کو ذرا رپلائی کر دیجیے۔ جو بڑے بڑے ایونٹ 17 سال کے بعد آل پاکستان فٹ بال ٹورنمنٹ ہوا، جو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے یہاں پہ ایوب اسٹیڈیم میں دیکھا، پورے کوئٹہ شہر میں کھیلا گیا، پہلی مرتبہ 17 سال کے بعد جو ہے مطلب اسپورٹس آپ دیکھ رہے ہیں، ہاکی کا ٹورنمنٹ ہوا، ہاکی کے شائقین آئے تھے، یہ کبھی اس سے پہلے نہیں، 17 سال کے بعد جو ہے ایونٹس، بڑے ایونٹس۔ اس شو کا ایک نیشنل ایونٹس ابھی ہونے جا رہے ہیں، جس میں سارے پاکستان سے، سارے ملک سے جو ہے مطلب ڈپارٹمنٹ سے جو ہے مطلب میل فیمیل آپ دیکھیں گے، اس میں 2019 میں بھی ہوا تھا، ابھی نیا کراٹے کے والے سے بھی اسی طرح ایونٹس ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ابھی اس سال جو ہے انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے 2 فٹ سال رکھا ہوا ہے۔ آلریڈی پچھلے سال جو ہے مطلب ہر ڈسٹرکٹ میں 2 یا 3 اس میں ہم نے رکھے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک انٹرنیشنل لیول کا جو ہے مطلب اسپورٹس کمپلیکس بنانے جا رہے ہیں۔ کم از کم اس کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے کہ اس صوبائی حکومت نے یا اس حکومت نے، اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے اتنا ارسپیکٹو کہ بھئی آپ کو کس ڈسٹرکٹ سے، وہاں پہ یہ پہلی مرتبہ رکھا گیا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ کام نہ ہو، کام صرف یہاں پہ بعض ساتھی لوگ کہتے ہیں کہ کوئٹہ میں ہو جائے، علمدار روڈ مری آباد میں کوئی اسٹیڈیم نہیں رکھا گیا ہے، ہزارہ ٹاؤن میں کوئی بڑا ٹرائب کا اسٹیڈیم نہیں ہے، اب منی ٹرائب کا اس میں پہلے سے جو موجود ہے وہی کام کر رہے ہیں، جو پرائیویٹ لیول پہ بھی کر رہے ہیں۔ میں اپنے دوست کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے آپ مجھے اگر آپ نے لکھا ہے اس پہ میری کمزوری رہی ہے، اس پہ بھی میں کہتا ہوں کہ بھئی ہو سکتا ہے بہت بڑا صوبہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ اسپورٹس کمپلیکس بن رہے ہیں تو بس صحیح ہے، یہ سب چیزوں کو کور کر دے گا۔ جو ایک اور چیز بھی بنا دوں، یہ ہماری کمیونٹی کے اوپر بھی ہے۔ قیوم پاپا اسٹیڈیم ہے، ابھی حال ہی میں جو ہے مطلب آل ہزارہ جو ہے مطلب فلڈ لائٹ ٹورنمنٹ کھیلا گیا۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، وہ تماشائی آپ دیکھ لیں، ہزاروں کی تعداد میں 20,000 کے قریب تماشائی اس رات کو جو ہے مطلب وہ دیکھ رہے ہیں۔ مگر اس اسٹیڈیم کو بنانے میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں خود پوچھتا ہوں کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کا 10,000 روپے کا کام ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔
جو گراسی لگایا ہوا ہے کمیونٹی کے لوگوں نے خود لگایا ہوا ہے، جو گراسی لگایا ہوا ہے میں اپنے پیسے سے تنخواہ دے کر، وہاں پہ کوئی جاب نہیں ہے، کوئی چوکیدار، کوئی مالی نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ باور کر لیں، یونس جان آپ باور کر لیں کہ پہلے کی بنسبت ایز کمپیئر ٹو دا پاسٹ. میں یہ بھی چیلنج کروں گا، پورے ملک میں بھی چیلنج کروں گا، کورونا کے بعد جو ہے جتنے بڑے ایونٹ، جتنے زیادہ ایونٹ سپورٹس کے سارے بلوچستان کے ڈسٹرکٹ میں ہوئے. آپ آ جائیں، میں ڈسٹرکٹ، آپ کے ڈسٹرکٹ جو اسپورٹس آفیسر ہے ہم نے ان کو پیسے دیا، آپ ہم سے تھینک یو خالق ہزارہ صاحب، آپ نے انشاءاللہ رپلائی دے تعالیٰ دیا. انصافی نہیں ہوگی بھائی. آپ آرام سے میں نے ان کے اسپورٹس آفیسر کو کہا کہ جی آفس میں آپ کو دے دیتا ہوں، میں آپ کو آفس دے دیتا ہوں، آپ اپنا آفس تو کم سے کم کھول دے. وہ بندہ بھی نہیں جا رہا ہے، اور اس گراؤنڈ پہ کم سے کم 18 بندے تنخواہ لے رہے ہیں. جس گراؤنڈ کی میں بات کر رہا ہوں خالق صاحب آپ نوٹ کر لیں بالکل اس کو، 18 بندے اس گراؤنڈ کے لیے تنخواہ لے رہے ہیں. اور بخدا میں الفیہ کہتا ہوں یہ آج آپ کے سامنے، لوگوں نے، لڑکوں نے خود، پلیئرز نے خود لا کے، ہر ایک نے کہیں سے کوئی گراسی اٹھا کے لا کے لگا دیا، اور شرمندگی مجھے اٹھانا پڑا. اور مجھے انہوں نے دعوت دے دیا کہ ہم گراسی لگا رہے، آپ آ جاؤ، آپ افتتاح کر لو. مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ نمائندہ ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہم گراسی لگا رہے اور آپ آ کے افتتاح کر دو. یہ حال ہے عبدالخالق صاحب. خدا کو مانو میں آپ کے آفس میں آیا، مجھے ابھی تک آپ کا وہ سبق یاد ہے. میں نے آپ کو لکھ کے ریٹرن میں دے دیا، ریٹرن میں میں نے آپ کو، آپ نے کہا کہ آپ ریٹرن میں مجھے دے دے، میں نے دے دیا. خدا رہا اس طرح نہیں کرتے. یونس بھائی میری باتوں سے کوئی انکاری نہیں ہو، میں کوئی انکار نہیں ہو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جس طرح میں آپ کے سامنے اس فلور پہ بول رہا ہوں، اس فلور پہ غلط بیانی کرنا بھی غلط بات ہے. مطلب یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس فلور کی رسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ملک نصیر شاہوانی صاحب، ملک نصیر شاہوانی صاحب. میڈم چیئرپرسن صاحبہ، 1.5 سال قبل کوئٹہ کے 4 یونین کونسل جس میں کیچی بیگ، شادنزئی، بلیلی اور کچھ لاکھ شامل تھے، جن کو باقاعدہ 3 یونین کونسل کو میٹروپولیٹن میں شامل کیا گیا اور ایک کو علیحدہ ایک ٹاؤن کا درجہ دیا گیا. لیکن اس دن سے لے کر آج تک جب منسٹر بوتانی صاحب اس وقت وزیر بلدیات تھے تو کچھ انہوں نے کوشش کیا اور باقاعدہ ایک سمری بنائی، اور پھر اس سمری کو انہوں نے وزیر اعلیٰ کو بھیجا کہ ان علاقوں کی صفائی کے لیے اور نئے اسٹاف اور صفائی کے عملہ کی بھرتی کے لیے. لیکن آج تک ان علاقوں کی وہ سمری اپروو نہیں ہو سکی. اور آج ہمارے علاقے جو ہے میڈم میٹروپولیٹن میں شامل ہونے کے باوجود جو ہے کچرے کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں. اور لوگ میرے خیال میں وزیر اعلیٰ کا شکریہ، کیونکہ وہ اکثر سریاب کا دورہ تو کرتے ہیں، خالی مین سریاب روڈ سے ہو کر وہ ہزار گنجی کے پرفضا مکان پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ سجی کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس کے بعد واپس 2-4 جگہوں پہ تصویر کھنچوا کر واپس اپنے سی ایم انیکسی پہنچ جاتا ہے. لیکن آج تک انہوں نے سریاب اور اس کے جو اندرونی علاقہ ہے کبھی انہوں نے وہ کچرا خانوں کا کبھی دورہ نہیں کیا. کسی کچرے کے ڈھیر کے ساتھ کھڑے ہو کر آج تک اس نے تصویر نہیں کھینچائی کہ سریاب کی جو اصل تصویر ہے وہ کچھ یوں ہے، بجائے اس کا کہ بار بار اس کی تصویر اکثر سریاب ہی کی طرف سے آتے ہیں. تو انہوں نے میرے خیال میں کل یا پرسوں کے اخبار میں بھی کہا تھا کہ بلوچستان کے اگر آج پی ایس ڈی پی کے 40 ارب لیپس ہونے جا رہا ہے تو اس کا جو ہے انہوں نے الزام اپوزیشن پہ لگایا کہ انہی کی وجہ سے جو ہے یہ پی ایس ڈی پی کے 40 ارب روپے لیپس ہونے جا رہا ہے. میڈم چیئرپرسن صاحبہ، میں ان کو تجویز دینا چاہتا ہوں کہ آج 10-15 دن 18 دن یا 20 دن ہمارے آنے والے بجٹ سے رہ رہا ہے. میں ان کو تجویز دیتا ہوں کہ اگر آج بھی وہ ایمانداری سے خرچ کرنا چاہے تو یہ 40 ارب کے اس کو بہت اچھی طرح بلوچستان پہ خرچ کر سکتا ہے. لیکن اس کو وہ بالکل اس بلوچستان پہ خرچ نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے 38 ارب روپے لیپس کرائے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے اسی طرح جو ہے 45 یا 47 ارب روپے لیپس کروائے. اور اس کے بعد بھی آنے والے بجٹ میں وہ اتنی رقم لیپس کروائے گا. اگر اس کو جو ہے بلوچستان سے اتنی ہمدردی ہے اور اپوزیشن سے، میرے خیال میں اپوزیشن نے تو نشاندہی کی، وہ 40 ارب روپے میں گنوانا چاہتا ہوں کہ کوئٹہ میں اس وقت پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے.
350 के करीब ऐसे ट्यूबवेल है कि गुज़िश्ता 2 साल से हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मेरे ख्याल में दुमर साहब ने एक यहाँ पे इजलास भी मुनक्किद किया, कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले जितने MPAs हैं उनको बुलाया। अगर उनको मुकम्मल करते 5-6 अरब रुपए का उन पे खर्च करते तो आज कोयटा में जो 80% टैंकर माफिया के रहम करम पे है, कम से कम 80% लोगों को कोयटा के पानी मिल जाता। और आज भी मेरी तजवीज़ है कि उनमें से 6-8 अरब निकाल कर जो है इस पानी पे खर्च किया जाए। दूसरी ये है कि इन 4 यूनियन काउंसिलों को अगर आपने कोयटा के अंदर शामिल कर लिया है तो इनके लिए सफाई मशीनरी और उनके अमला भर्ती करने के लिए 5-6 अरब रुपए जो फाइल आपके टेबल पे पड़ा था, बार बार जो है आपने उसको वापस किया और आज तक उसको अप्रूवल नहीं दी। अगर 4 अरब रुपए इनको दे देते मैडम तो कम से कम कोयटा शहर में आज किसी न किसी हद तक जो है सफाई का मसला भी हल हो जाता। अगर इन्हीं 40 अरब रुपए में से बार बार केस को मैडम चेयरपर्सन साहिबा बलूचिस्तान के ज़मींदारों की बिजली बार बार काट रही है और मेरे ख्याल में 4 दफ़ा बिजली काटने के बाद आज ज़मींदारों के तकरीबन 25 से 30 अरब रुपए के नुकसानात हो चुके हैं। और वज़ीर आला के पास गुज़िश्ता दिनों भी यही समरी चली गई थी। उन्होंने इसलिए वापस किया कि जब तक ज़मींदारों के तमाम ट्यूबवेलों पर आप मीटर नहीं लगा कर देंगे उस वक्त तक हम आपकी अदायगी नहीं करेंगे। उसके लिए तो एक फ़ाइल है, वो इसको वापस करके भेज दिया जाता है। लेकिन इसके बरक्स जो वहाँ पे ज़मींदारों की बिजली, आज भी हम कैस्को के पास गए, हमारी कमेटी के जो चेयरमैन है मिनिस्टर एग्रीकल्चर ज़मर खान अचकज़ई, आज फिर बलूचिस्तान में ज़मींदारों की बिजली 4 घंटे कर दी गई, इसलिए कि वज़ीर आला वो 5 अरब रुपए जो इस असम्बली फ्लोर पे उन्होंने वादा किया कि हम कैस्को के हवाले करेंगे, उन 22 अरब रुपए के बरक्स बाकियों पे हिसाब करेंगे। 5 अरब रुपए सिर्फ टोकन, क्योंकि हर हुकूमत सूबाई हुकूमत जब अपना शेयर देते थे 10 अरब 12 अरब 11 अरब कुछ पैसे ज़रूर देते, लेकिन मौजूदा वज़ीर आला ने अपने इलाके में, मैं नहीं कहता हूँ कि वहाँ पे नहीं देना चाहिए, 60-70 करोड़ रुपए उन्होंने के इलेक्ट्रिक को दे दिए उस इलाके के। लेकिन आज भी अगर मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के पसमानदा तरीन इलाकों में अगर गिना जाए तो लसबेले का नंबर दूसरे नंबर पे आ जाता है। ये 20 अरब रुपए मैंने गिनवाए, ये इस खाते में चला जाता है। अगर 20 अरब रुपए वो अपने इलाके पर खर्च करता है, जिस पे उसकी मेरे ख्याल में वज़ीर आला दादा भी रहा है, उसका बाप भी वहाँ पे वज़ीर आला रहे और ख़ुद भी आज इस मनसब पे फायज है, उस पे 20 अरब रुपए खर्च करे तो इसी तरह ये 40 अरब रुपए भी खर्च हो सकते हैं। लेकिन उसकी बदनीयती है और ये ब्लेम जो है वो इसलिए अपोजिशन पे लगाना चाहता है क्योंकि अपोजिशन ने ये कहा कि जो इंसाफ आप कस्टोडियन है, आप हाउस की कस्टोडियन और वज़ीर आला जो है वो पूरे सूबे का कस्टोडियन होता है, वो पूरे सूबे का बाप होता है। उसको सूबे के हर हल्के में जो है जहाँ पे अगर कहीं भी किसी जगह पे पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, गैस का मसला हो तो बड़े इंसाफ के साथ कम से कम उसकी तकसीम होनी चाहिए। लेकिन आज बदकिस्मती ये है कि वज़ीरों पे इस तरह की तकसीम होती है कि जिस वज़ीर की जितनी कुव्वत है, सब हमारे भाई है, जितनी ताकत है वो उतना ही पैसा ले सकता है। बाज़ लोगों ने 4-5 वज़ीरें इकट्ठे करके उसी तरह की रकम हासिल करती है, बाज़ किसी रीजन के वज़रा इकट्ठे होकर अपने लिए जिस हद तक हो सकता है। बलूचिस्तान के ये 23 हल्के जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, जनाब मोहतरमा चेयरपर्सन साहिबा, तो ये भी बलूचिस्तान है और इसी बलूचिस्तान का आज वज़ीर आला, इसी बलूचिस्तान का भी वज़ीर आला है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ लसबेला का वज़ीर आला है तो ये पैसे उसको मुबारक हो, अगर वो लसबेला के साथ ज़ोब का भी वज़ीर आला है तो फिर ये पैसे उसको मुबारक हो। अगर ये वज़ीर आला लसबेला, ज़ोब और नसीराबाद जाफराबाद का वज़ीर आला है तो ये पैसे उसको मुबारक हो। अगर वो पूरे बलूचिस्तान का वज़ीर आला है तो उसकी जो इंसाफ है, वो उसकी जो नाइंसाफ़ी है, मेरे ख्याल में वो आज सारी दुनिया देख चुकी है। मेरे ख्याल में उसकी कोशिश से होती है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का जो गढ़ है सरियाब, वो उसको फतह करना चाहता है। लेकिन उसको मेरे ख्याल में जब इलेक्शन होगा उसको पता चलेगा कि सरियाब से 2-4 ठेकेदार आपके उस तर्जुमान के लिए मिल सकते हैं जो उसको उसका परसेंटेज दे दे। सरियाब में आपको इंशाल्लाह वोट नसीब नहीं होगा, आपकी जितनी भी कोशिश होगी। हाँ, आप अगर सरियाब की बलूचिस्तान के सद के दिल से जो है आप अगर उसकी खिदमत करना चाहते हैं तो फिर इंसाफ के साथ, आपकी इंसाफ इस तरह नहीं होनी चाहिए
کہ آپ کی انصاف اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے کسی وزیر کو نوازے. آپ کی انصاف اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 20-40 کروڑ روپے وزیر اعلیٰ جو ٹھکانے لگانے جا رہا ہے, یہ آج ہی میں خود تو نہیں ہے, ان کے وزراء بیٹھے ہوئے راستے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کھاتے جو میں نے گنوائے اس پہ خرچ کرے تو کم از کم اس کی بھی نیک نامی ہوگی. لیکن مجھے امید ہے کہ وہ اس کو اسی طرح لیپس کرے گا. آنے والے بجٹ میں بھی اتنے پیسے لیپس کریں گے, اس کے بعد بھی اس کو پیسے لیپس کریں گے, کیونکہ اس کو کچھ پیسے ملتا ہے, اس پہ بھی اس کی پرسنٹیج ہے, اس کا بھی حصہ اس کو ملتا ہے. اس کو بلوچستان سے پیار نہیں ہے. ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, اس کو تو مجھے ملنا چاہیے. میں پرسنل ایکسپلینیشن پہ ہوں. میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. میں کر دوں, اس کے بعد بے شک انہیں دے دیں, بے شک انہیں دے دیں. جی جناب میڈم اسپیکر. جی زیر صاحب. جی بیان میں ذاتی وضاحت کے نقطے پہ ہوں. ذاتی مطلب تمام اپوزیشن کی نمائندگی پر کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے 29 مئی کے اخبارات میں, اور اس پر ایک تحریک التوا بھی آنی چاہیے تھی. وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے کہ اپوزیشن کے باعث 30 سے 40 ارب روپے خرچ نہ ہو سکے. اور جب ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت نااہل ہے, یہ حکومت سلیکٹڈ ہے, اس میں کیپیسٹی ہے ہی نہیں, آج وزیر اعلیٰ نے خود تسلیم کیا, یہ اس کی سرخی پڑی ہوئی ہے کہ وہ خود کہہ رہے کہ 40 ارب روپے لیپس ہو رہے. جب ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس نہیں ہے اتنی, تو یہ بہت بڑا الزام ہے. یہ حکومت وضاحت کرے کہ حکومت ان کے پاس ہے, پیسے یہ خرچ کر رہے ہیں. اپوزیشن کے حلقوں میں 2 سال سے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا ہے. اپنے چہیتوں کو, اپنے چیلوں کو پیسہ دے رہا ہے, وہ کرپشن کر رہا ہے, لوٹ مار کر رہا ہے. اور یہ ساری باتیں زبان زد عام ہیں کہ کتنا پرسنٹیج لیا جا رہا ہے. کنٹریکٹر ببانگ دوول کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اتنا لیا جا رہا ہے, اور ابھی وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 40 ارب روپے لیپس ہو گئے. اس کی اعلیٰ سطح تحقیقات ہونی چاہیے کہ پیسہ کیوں لیپس ہوا, کس نے یہ غفلت کی, کس کی یہ ذمہ داری تھی, کون مجرم ہے, کون مجرم ہے. اس کے لیے پوری طرح کمیشن بنایا جائے. حکومت میں آپ بیٹھ جاؤ, آپ کو تو پیسے ملے, آپ کو تو پیسے مل گئے, آپ خاموش ہو جاؤ. آپ کو تو پیسے مل گئے, اسی سادگی میں آپ کو کتنا پیسے ملے ہیں. ہماری اپوزیشن کی وجہ سے ان کو میڈم چیئر پرسن, ان کو اپنا حصہ مل گیا ہے. اس نے سادگی میں اپنا پیسہ لے لیا ہے, اور یہ بڑا کمال کا بندہ ہے. یہ ہے بھی کنٹریکٹر, پیسہ کمانے کے چکر میں یہ بڑا کمال کا بندہ ہے. ایسا کماتا ہے کہ یہ جو ہے نا, اس کا کچھ نہیں ہے. مجھے وضاحت دی جائے کہ یہ 40 ارب روپے ہمارے عوام کا پیسہ ہے. 40 ارب روپے, کوئی 40 روپے نہیں ہے, کوئی 40 لاکھ نہیں ہے, کوئی 40 کروڑ نہیں ہے. 40 ارب روپے لیپس ہو گئے ہیں. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس حکومت کی ذمہ داری ہے, اس نئے حکومت کی ذمہ داری ہے. اس حکومت کو رفیع ہونا چاہیے, اس حکومت کو گھر جانا چاہیے. اس حکومت میں اہلیت نہیں ہے, اس حکومت میں صلاحیت نہیں ہے. اس نے ہمارے عوام کے آپ اپنے صلاحیت مجھے دیں. میڈم چیئر پرسن, اس کی آپ ایک کمیشن بنائے. جی اب ہم توجہ دلاؤ, نوٹسز کی طرف سے آتے ہیں. جناب اختر حسین لانگو صاحب, آپ
اپنی توجہ دلاؤ نوٹس سے متموقع دیں شریعت گے. میں آیا ہے کہ وہ زمین PHE Order واسا in the نے house, please. DHA کو اونے پونے داموں دے دیے، لہذا مذکورہ زمین DHA کو دینے کی وجہ جس قیمت اور Order in the شرائط house, پر دی please. گئی ہے اس کی مکمل تفصیل دی جائے. Order in the house, please. ہم اپنے قائد پر بات تو نہیں اسے سنیں لانگو گے. صاحب ہمارا آپ اپنا توجہ دلاؤ نوٹس بیان کریں. میں نے پڑھ لیا میڈم، جواب پڑھ لیا، جواب لے لیں. جواب موصول ہو چکا ہے. ارے تم مفت میں آئے ہو، تم استعفیٰ دو. تم مفت میں آئے ہو خیراتی سیٹ پہ، تم استعفیٰ دو. ہم کیوں استعفیٰ دیں؟ ہم تو الیکشن لڑ کے آئے، ہم تو ووٹ لے کر آئے. Order in the مفت میں house, آئے ہو، please. ایسے ہی بیٹھ کے استعفے دو، ایسے ہی بیٹھ کے استعفے دیں. جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تم کو اسمبلی میں آئے ہوئے، استعفے دو استعفے دو. تماشا بنایا ہوا ہے یار. مفت میں خیرات کی سیٹ پہ آئے اور استعفے ہم دیں. پاگل ہو گئے یہ یار. پلیز توجہ پاگل ہو دلاؤ گئے. نوٹس کے بعد استعفے پھر ہم آپ دیں. کو ووٹ نوٹس لے کر رکھتے آئے ہیں. بابا. 12,000 ووٹ لے کر آئے. سلیکٹڈ حکومت 12,000 ووٹ لے کر آئے. ایسے جمعہ 8 دن نہیں ہوا ہے، مفت میں آیا ادھر. Order in the house, please. اختر حسین صاحب آپ اپنا توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب آپ کو مل چکا ہے. عجیب تماشا ہے یار. بیٹھو یار خلیل، عجیب تماشا ہے بادشاہ. جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، استعفے دو. بابا 12,000 ووٹ لے کر آئے. مذاق ہے کوئی؟ تو تمہاری مہربانی، تو تمہاری مہربانی، تمہاری مہربانی، تمہاری مہربانی. بیٹھ جاؤ آرام سے. جو بس ہے. تو جناب میڈم اسپیکر، یعنی حتمی فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ زمین ہر حال میں DHA کو دینا ہے. اب یہ پندہ کس کے گلے میں ڈالے گا، یہ فیصلہ کون کرے گا، اس کے اوپر جھگڑا چل رہا ہے. لیکن فیصلہ جس پہ دستخط ہونے ہیں وہ دستخط کون کرے گا، جھگڑا اس پہ چل رہا ہے. لیکن اصولاً یہ زمین انہوں نے DHA کو دی ہے اور وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ DC صاحب نے جو ریٹ دیے، واضح یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ ریٹ انتہائی کم ہے. وہ بھی انہوں نے نہیں دیا کہ DC صاحب نے جو اس زمین کی قیمت لگائی ہے وہ کتنا لگائی ہے اور کس قیمت پہ DHA کو دے رہے ہیں. اور میڈم چیئرمین، DHA اس وقت جو پلاٹ بیچ رہا ہے وہاں پہ 500 گز کی جو پلاٹ ہے اس کی قیمت بھی آپ دیکھ لیں کہ DHA یہ زمینیں جو اونے پونے لوگوں سے گن پوائنٹ پہ زبردستی اس اپنے ایکٹ جو اس ایکٹ کو ہی ختم کر دیا. لیکن اب سپریم کورٹ سے اسٹے لے کے دوبارہ اس ایکٹ کی چڑی سے جو ہے وہ لوگوں کو آنکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں سے زبردستی زمینیں لی جا رہی ہیں. ایکڑوں کے حساب سے لوگوں کو کی زمینیں جس ریٹ پہ جی اچھا. تو میڈم لوگوں کی ایکڑوں کے حساب سے زمینوں کی جو DHA والے ریٹ لگا رہے ہیں اتنے میں تو وہ اپنا ایک پلاٹ نہیں دے رہے ہیں. اس سے کئی گنا زیادہ قیمت پہ اپنا ایک پلاٹ بیچ رہے ہیں جس قیمت پہ لوگوں سے زبردستی ان کی ایکڑوں کے حساب سے زمینیں جو ہے وہ DHA زبردستی لے رہا ہے. اور اسی طرح یہ تو زمین واسا کی ہے، یہ تو ویسے مال مفت دل بے رحم ہے، یہ تو مفت کا مال ہے. یہ تو مجھے لگ رہا ہے ایسے کہ یہ DHA کو ایسے ہی گفٹ کریں گے. تو منسٹر صاحب مجھے ذرا اس کی تفصیل بتا دیں کہ جو DC صاحب نے ریٹ لگائے اس زمین کے وہ ریٹ کیا ہے اور اس زمین پہ ابھی تک جو اس وقت تک جو اس کی لیٹسٹ پوزیشن ہے، کیا ہے یہ انہوں نے DHA کو دیا ہے یا نہیں دیا ہے. یہ زمین ابھی تک واسا کے قبضے میں ہے یا DHA والے اس پہ قبضہ جما چکے ہیں، اس کی بھی ہمیں تفصیل دے دیں. اور اگر یہ DHA کو دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے بدلے میں DHA سے کیا لینا چاہ رہے ہیں. کیونکہ میڈم اسپیکر DHA کا ایکٹ 2015 میں اس ایوان سے پاس ہوا ہے، لیکن مانگی ڈیم جو کیوسپ پروجیکٹ کا ایک حصہ تھا یہ 2003-2004 میں یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا. اب جو اس وقت DHA کا ماسٹر پلان بنا ہے تو مانگی ڈیم سے جو پانی کوئٹہ سٹی کے لیے آنا تھا وہ پانی سارے کا سارا ان کے نئے پلان میں وہ ڈائیورٹ کر دیا. انہوں نے وہ پروجیکٹ ڈائیورٹ کر دیا DHA کے لیے.
मैडम स्पीकर, मैं एक अहम इशू पे बात कर रहा हूँ, मुझे ऐवान की तवज्जो दरकार होगी। खसूसन मिनिस्टर साहब की जो इस वक्त बैठे हैं, उन्होंने जवाब भी देना है, तो मुझे इसका भी जवाब दें कि आया ये फैसला हो चुका है कि मांगी डैम का पानी वो कोयटा शहर की बजाय DHA को दिया जाएगा, जिस तरह स्प्रिंग कारज झील का पानी अभी हमें कोयटा शहर वालों के लिए वो शजर ममनुआ बन चुका है। दुमर साहब, आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। जिस तरह मैडम स्प्रिंग कारज झील और वली तंगी के पानी वो कोयटा शहर के लिए शजर ममनुआ बन चुका है, इसी तरह वो पुराना प्रोजेक्ट जो मांगी डैम का था, जो जिससे कोयटा शहर को पानी देना था, उसको भी अभी इन्होंने डाइवर्ट कर दिया कि मांगी डैम से लाइनें बिछाएंगे और ये डायरेक्ट DHA जाएगा, उससे भी कोयटा डैम को एक पैसा नहीं मिलेगा। हालांकि मांगी डैम जो बन रहा है वो आवाम के टैक्सों के पैसे से बन रहा है, और DHA जो बन रहा है, DHA प्योरली एक कमर्शियल हाउसिंग स्कीम है। DHA वालों ने यहाँ पे ज़मीनें खरीदी है, ये प्लाट बना के इसको डेवलप करके हाउसिंग स्कीम बना के ये बेचेंगे और इससे DHA पैसे कमाएगा। ये कमर्शियल है। इसी तरह के जिस तरह DHA का है, इसी तरह के सैकड़ों प्राइवेट हाउसिंग स्कीमें इस कोयटा शहर में ऑलरेडी चल रही हैं। इसी तरह की स्कीमें जो है ओवरऑल पाकिस्तान में वो मुख्तलिफ शहरों में, सूबों में इस तरह की हाउसिंग स्कीमें बनी हैं, लोग इस पर कारोबार कर रहे हैं। DHA कारोबार करने के लिए यहाँ पे आया है, बिजनेस करने के लिए आया है, तो उसकी बिजनेस को तूल देने के लिए, उसके बिजनेस को, उसके कारोबार को कामयाब करने के लिए हम जो कोयटे के शहरी हैं, कोयटे के अवाम हैं, ये जो नज़ला जो हमारे ऊपर DHA की वजह से गिर रहा है, इसकी भी मिनिस्टर साहब हमें काइंडली मुतमईन कर ले ताकि हम जाके अपने लोगों को मुतमईन कर सकें। शुक्रिया। वहाँ पे DHA का वो आ गया, स्कीम आ गया, तो DHA ने वज़ीर साहब को शायद अप्रोच किया था कि ये ज़मीन हमारी स्कीम के साथ आ रही है, हमें या कीमतन दे दे या किसी ज़मीन के तबादले में। तो उस वक्त मेरे ख़्याल में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पता नहीं कहाँ से जाम साहब की हुकूमत रिटर्न में मेरे पास नहीं है, और DC कोयटा ने इस ज़मीन की वैल्यू जो रखा था, तो बहरहाल मामला जब हमारे पास आई है, ये कुछ मामला जो पहले हमसे हुई है वो ना रिकॉर्ड तो नहीं हमारे पास ये मामला आया कि इनको वासा के बोर्ड में पेश करके और वासा की बोर्ड जो है इनकी मंजूरी दी जाए, वासा की बोर्ड से मंजूरी ली जाए। जो रकम जो रेट इन्होंने रखा था DC कोयटा ने, उस रेट से हमने इख्तलाफ किया। एक तो हमने वासा का जो एक्ट था उसमें हमने देखा कि क्या वासा का बोर्ड इसका अथॉरिटी भी है, क्या ये ज़मीन दे भी सकता है। तो एक तो एक्ट ने हमें इजाज़त नहीं दी, एक्ट में ये चीज़ मेंशन नहीं था कि ये बोर्ड ये फैसला कर सकता है ये ज़मीन या किसी तबादले में या कीमतन किसी को दे सकते हैं। हमने वहाँ बोर्ड के अक्सरियत ने ये फैसला किया कि ये एक लंबा चौड़ा बड़ा मामला है, ये हमारी बस में नहीं आता है, ये और इनका इख्तियार भी हमें नहीं हासिल नहीं वासा के कानून के मुताबिक। हमने वो रेफर कर दिया अपने कैबिनेट को, और साथ साथ DC ने इनकी जो कीमत लगाई उस कीमत पर भी वासा की बोर्ड ने फैसला दिया कि ये बोर्ड कीमत भी मुनासिब नहीं, इसका कीमत भी जो है इस पे नज़रसानी की जाए। तो अभी तक दोबारा फिर जाम साहब की तरफ से, वज़ीर आला की तरफ से कि वह बोर्ड जो है इस पे एक वाज़ेह फैसला करके भेज दे ताकि हमारे लिए भी आसानी हो। उस पे हमने अभी तक 1-2 बार मीटिंग कॉल किया है, लेकिन हमारी जो बोर्ड का कोरम है वो पूरा ना होने की वजह से हम अभी तक फैसला उस पे नहीं दे सके। एक बात, जिस तरह हमारे दोस्तों को ख़दशा है, इस ख़दशे का तो हमारे पास कोई वो नहीं है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। ज़ाहिर सी बात है, हर किसी की ज़िम्मेदारी है। ये ज़मीन वासा की प्रॉपर्टी है, वासा के अपने ज़िम्मेदारान है, वासा PHE डिपार्टमेंट के अंडर आता है, जो कि मिनिस्ट्री मेरे पास है, और मैं वासा के बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से इंशाल्लाह मैं इस हाउस को ये यकीनदानी करा सकता हूँ कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी इंशाल्लाह
एक ऐसे फोरम से ने अगर दे दिया जो एक अथॉरिटी होगी जिसके साथ मैंडेट होगा, वो है कैबिनेट, उसको हम तो जवाब तो नहीं दे सकते, वरना वासा की बोर्ड जो है इनकी मजाज नहीं है, इनके ये मैंडेट नहीं है कि वो इस ज़मीन का तबादला किसी से कर ले, ना वासा की बोर्ड में ये फैसला होएगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे मुतमईन हो जाएंगे और आप बेफिक्र रहे इंशाल्लाह, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इतनी ज़्यादा ज़मीन है। वासा की अपना हालत ये है कि वासा अभी तक ग्रांट एंड एड पे चल रहा है, वासा के अभी तक अपना ऑफिस नहीं है, वासा के ऑफिसर्स के अभी तक कोई रेजिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं है, तो वासा ख़ुद जो है वो दिवालिया होने को है। तो हमने ये तजवीज़ भी दी है कि बेशक अगर ये गवर्नमेंट कैबिनेट ये फैसला करते हैं, हम फैसला नहीं करते, तजवीज़ हमने ये दी कि मौजूदा रेट के मुताबिक जो इस ज़मीन का मौजूदा मार्केट वैल्यू है उसके मुताबिक ये ज़मीन कैबिनेट अगर देना चाहते हैं, कैबिनेट इस बात की मैंडेट रखता है, वो कैबिनेट इस बात की मजाज है, लेकिन मौजूदा मार्केट रेट के मुताबिक, लेकिन फिर वो वासा के कम से कम वासा के जो ऑफिसर्स के अकोमोडेशन नहीं है, ऑफिसर के वासा की दफ्तर नहीं है, वासा के और जो मसले मसाइल फाइनेंशियली तौर पर वासा बहुत कमज़ोर है, जिस तरह की हमारे दोस्त हर रोज़ कहते रहते हैं कि क्वेटा में पानी की इशू है, ज़ाहिर सी बात है वो फंड न होने की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस है, वासा फाइनेंशियल क्राइसिस में है। तो हमने तजवीज़ बेशक दी है कि मार्केट रेट के मुताबिक अगर कैबिनेट देना भी चाहते हैं, लेकिन हम इस बात की मजाज नहीं है, वासा के बोर्ड के साथ ये इख्तियारात नहीं है, वासा की कानून रूल्स हमें इजाज़त नहीं देते कि हम ये ज़मीन और बोर्ड में ही फैसला कर दे और किसी को दे दे। तो इंशाल्लाह इस तरह नहीं होगा और इस पे पूरा कैबिनेट और पूरा सूबाई गवर्नमेंट को इतिमाद में लिया जाएगा और फिर जैसे भी होगा इंशाल्लाह फिर उसी वक्त। मेरे ख्याल से मिनिस्टर साहब सही फरमा रहे हैं। जो मांगी डैम के पानी की बात की, अभी तक तो जिस तरह खालिक साहब नांगो साहब ने कहा कि मेरे शनीर में आया है, मुझे तो किसी ने ना कहा है, ना कोई इस तरह के पेपर वर्क्स हुआ है, ना कोई इस तरह की तहरीरी कोई रिटर्न मेरे पास आया है, ना आज तक मांगी डैम का जो मकसद है वो क्वेटा के शहरियों को पानी देना है। क्वेटा के शहरियों में कैंट भी आता है, क्वेटा के शहरियों में यही DHA के फिर बाद में रहने वाले होंगे वो भी आएंगे उसमें। क्वेटा के शहरी, ये सारे क्वेटा के शहरी हैं, उसमें ये नहीं लिखा है कि ये ख़ास कर क्वेटा के फलां इलाके को या कैंट को या DHA को या फलां इलाके को मिलेगा, ये नहीं है। क्वेटा के शहरियों को पानी मिलेगा, ये उस वक्त जब ये फंक्शनल हो जाएंगे, या फिर हम तो कोई ऐसे कानून ना हमारे सामने से गुजरा है, ना हमारे नज़रों से गुजरा है, ना कोई अभी तक इस तरह की कोई मायदा हुआ। एक दिन पहले भी इसी तरह की एक तवज्जो दिलाओ नोटिस पे मैंने पुरानी सब्जी मंडी जो हमारा सिरकी रोड वाला है उसके हवाले से बात की कि उसकी ज़मीनें लोगों को दिए जा रहे हैं, अलाट किए जा रहे हैं। अब वहाँ पे दुकानों की तामीर भी शुरू हो चुकी है, सिरकी रोड की तरफ से 15,000 फुट किसी को अलाट किया है, उन्होंने वो भी शुरू कर दिया है। मैं इसी सवाल पे 2 मिनट बैठ जाए, इकट्ठे जाएंगे नमाज पढ़। तो मैडम स्पीकर, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, अब मिनिस्टर साहब ने तफसील हमें बता दी, चूँकि उस बोर्ड की मीटिंग में ये डिस्कस भी हुआ था, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया कि DC साहब ने आखिर इसके रेट रखे कितने थे। वो भी हमें अगर इस ऐवान को पता चल जाए तो हमें कुछ हमारी नियतों का या कुछ चीज़ों का हमें पता चल जाएगा, अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये ज़मीन हम किस कीमत पे, किन शराइत पे जो DC साहब ने एक रेट मुकर्रर की है, उस रेट को से भी हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि DHA वाले इस ज़मीन पे कितना इंटरेस्टेड है और हम उनको खुश करने के लिए कितना इंटरेस्टेड है कि हम ये ज़मीन उनको देना चाह रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। मिनिस्टर साहब हमें वो रेट भी बता दें कि DC साहब की तरफ से क्या रेट आए थे, क्योंकि मार्केट में इस वक्त DHA के फी प्लाट जो उसकी फाइलें बिक रही हैं वो 30 से 35 लाख रुपए में 500 गज के प्लाट का रेट चल रहा है, जो कोई 3,500-4 हज़ार स्क्वायर फीट बनता है। तो हमारे 204 एकड़ ज़मीन अगर DHA ले रहा है तो वो हमसे किस कीमत पे लेगा? आया DHA ने जो अपनी ज़मीन का कीमत मुकर्रर किया है
उसमें से बेशक DHA अपने जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो काट के बाकी ज़मीन अगर वो की कीमत वो दे देता है जिस कीमत पे अपना वो बेच रहा है, तो फिर हमें सरांखों पे कबूल होगा। उन्हीं पैसों से 40 अरब तो हमने लैप्स कर दिए, वासा के ट्यूबवेलों के बिल हमने जमा नहीं किए। 3 साल से यहाँ पे 350 बंद ट्यूबवेलों के जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं उनके लिए बात हुई थी। आरिफ जान साहब यहीं पे बैठे हुए थे अभी थोड़ी देर पहले, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इस फ्लोर ऑफ द हाउस में यकीन दहानी करवाया था कि कोई 1.5-2 अरब रुपए चाहिए उन ट्यूबवेलों को फंक्शनलाइज करने के लिए। वो हम फाइनेंस से वासा को देने जा रहे हैं। वो 3 सालों में वो पैसे तो अभी तक दे नहीं पाए। 40 अरब हमारी वजह से लैप्स हो गए, तो हम हुकूमती बेंचेस से माफ़ी भी मांगेंगे, कान भी पकड़ेंगे, आइंदा हम बजट की बात भी नहीं करेंगे अगर हमारी वजह से लैप्स हुए। तो ये 40 अरब से अभी भी मेरा एक मशवरा भी है, इनको रिक्वेस्ट भी है कि हमारे इलाकों के सब आपको भी पता है, आप जिम्मेदार हैं डिपार्टमेंट के, इनको भी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि इस वक्त हमारे बहुत सारे इलाकों के जो वाटर सप्लाई ट्यूबवेल हैं वासा के, उनके बिल जो है ट्यूबवेलों के कनेक्शन जो है वो नॉन पेमेंट पे कैस्को वालों ने काटे हैं। तो अभी तक 10-15 दिन हमारे साथ बजट से हैं, 30 जून तक टाइम है। तो अगर ये कोई 1-1.5 अरब 2 अरब रुपए बनते हैं तो वो मेहरबानी करके लैप्स करने की बजाय या हम पे इल्ज़ाम लगाने की बजाय उन ट्यूबवेलों के बिल जो कैस्को के बकाया जाते हैं वो अदा कर ले, ताकि गर्मी का सीज़न हम कम से कम सुकून से गुजार सके। या जिन ट्यूबवेलों के दुमर साहब को भी पता है केबल टूटे हुए हैं, समरसेबलों की बुरी हालत है, हर दूसरे दिन जलते हैं, रिपेयर के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। तो इनमें से थोड़े से पैसे अगर दुमर साहब वासा के उसमें अकाउंट में ले लें तो कम से कम ये पानी के मसले से गर्मियों का सीज़न हमारा आराम से गुजरेगा। सर्दियों में अल्लाह मालिक है, वो बाद में देखेंगे जब इनके पास पैसे आएंगे और नया बजट आएगा, वो शायद थोड़े बहुत रिलीफ हमें मिल जाए। लेकिन 10.5 लैब्स करने की बजाय अगर ये काम दुमर साहब करवा ले तो भी थोड़ा सा वो है। तो दुमर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें ये वो रेट बता दें कि DC साहब ने इस ज़मीन के लिए क्या रेट लगाई थी। वो जो रेट था वो मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने फिर यही तजवीज़ दी कि जब ये कैबिनेट में डिस्कस होएगा इस पे तो इनकी जो रेट है इस पर भी नज़रसानी की जाए। और ये तो इनके रेट के बारे में। बाकी मुझे आपने जो लैप्स होने की बात की पैसों की, वो मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा हमारे अपोजिशन के दोस्तों को, अब लांगो साहब को पता होगा कि हमारी पिछले PSDP ये लोग चले गए, पूरे बलूचिस्तान की जो PSDP थी इन्होंने सर उठा के कोर्ट में चले गए और वहाँ पे पूरे बलूचिस्तान की PSDP पे जब स्टे ले लिया तो उसी दिन वो दिन मुझे याद है कि इन्होंने अदालत में एक जश्न भी बनाया और मिठाई भी तकसीम की कि हमने पूरे बलूचिस्तान की PSDP को रोक दिया। तो फिर वो वहाँ पे 3-4 महीने वो PSDP उसमें ना वज़ीर आला की स्कीम थे तो सारे बलूचिस्तान के स्कीम थे, नूर मोहम्मद के स्कीम भी थे और इलाकों के भी स्कीम थे। तो वहाँ पर ये था कि 4 महीने या 5 महीने मेरे ख्याल में हाई कोर्ट में वो केस चलता रहा। यहाँ से जैसे फैसला आ गया इनके हक़ में तो वो दिन भी मुझे याद है, बलूचिस्तान की आवाम की पसमानदगी पे इन्होंने जो जश्न मनाया, बलूचिस्तान की आवाम को इन्होंने जो तोहफा दिया, यानी पीछे धकेल दिया। अरबों रुपए इनकी डेवलपमेंट पे खर्च होते थे, इनकी पानी की ज़रूरियात पे खर्च होते थे, अस्पतालों पे, स्कूलों पे खर्च होते थे। जब उन्होंने रोक दिया, फैसला इनके खिलाफ आ गया, तो इन लोगों ने क्या किया, उसमें थोड़ा बहुत कुशन था। फिर हमारे अपोजिशन लीडर साहब जाके फिर रिव्यू लगा दिया कि ये क्यों थोड़ा कुशन बचाया, इसमें आप लोगों ने क्यों, मतलब इसको 100% जो है इस पे हमें स्टे दे दे। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि हमारे वज़ीर आला साहब ने एक बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए, और बलूचिस्तान की तारीख़ में मेरे ख़्याल में ये पहली बार ऐसे हुआ कि उसने वाकई बलूचिस्तान के अवाम की हकीकी नुमाइंदगी का हक़ अदा करते हुए पर्सनली जाके सुप्रीम कोर्ट से में पेश हुआ और सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट की उसने। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको सस्पेंड कर दिया। और यकीनन खुशी का दिन वो था, मिठाई तकसीम करने का दिन वो था जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्स कर दिया।
اور ہمیں بلوچستان میں کام کرنے کی اجازت دی. تو پی ایس ڈی پی لیپس ہونے کا یہ آپ لوگوں نے یہ ہمیں یہ اعزاز اور بلوچستان کے عوام کے لیے یہ تحفہ دے دیا. میں بھی دیتی ہوں, بس وہ اپنی توجہ دے رہا ہوں, نوٹس کو ختم کر رہے ہیں. میڈم اسپیکر, میں تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دوں. میڈم ہم ان اسکیمات کے خلاف ہائی کورٹ میں گئے تھے جو اسکیمات غیر آئینی, غیر قانونی, لوگوں کو نوازنے کے حوالے سے تھی. اس کے حوالے سے ہم گئے تھے. اس کے بعد ہم نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ جی آپ پی این ڈی کو لیٹر لکھ دیں. ہم نے قطعاً نہیں کہا کہ آپ پی این ڈی, میں کلیئر کر, ہم نے قطعاً نہیں کہا کہ آپ پی این ڈی کو لیٹر لکھ دیں, اس میں پی ایس ڈی پی نمبر ڈال دیں کہ یہ اسکیمیں آپ اتورائز نہ کریں. اگر وہ اسکیمیں اتورائز کر لیتے تو شاید آپ کے لیبس کا ریشو تھوڑا سا کم ہو جاتا, آپ کے لیبس کا ریشو تھوڑا سا کم ہو جاتا. باقی 18-19 کا پی ایس ڈی پی ہم قطعاً کورٹ نہیں گئے, وہ اس میں پیسے لیبس ہوئے. 19-20 کی پی ایس ڈی پی پہ کوئی کورٹ نہیں گیا, اس پہ پیسے لیبس ہوئے. 20-21 کے پی ایس ڈی پی میں ہم کورٹ گئے تھے تو ہم نے کچھ اسکیموں کی نشاندہی کی تھی کہ آپ 2 ارب روپے صرف ایک مائن اونر کو خوش کرنے کے لیے آپ رکھ رہے ہیں, جس کے راستے میں نہ کوئی کلیات ہے, جس سے کوئی 100 بندوں کو بھی اس روڈ سے سہولت نہیں ہے. صرف ایک مائن اونر اور اس کی مائن کو کامیاب کرنے کے لیے 2 ارب روپے کی اسکیمات اس پی ایس ڈی پی میں رکھی گئی. ہم نے ان اسکیموں کی نشاندہی کی جو غیر ضروری تھی, جن کی فیزیبلٹی نہیں تھی. ان اسکیموں کی ہم نے نشاندہی کی کہ ہم نے اور کورٹ کو تجاویز بھی دی کہ ان اسکیموں کی بجائے یہ جو واسا کے بند ٹیوبویل ہیں ان کو چلایا جائے. ان اسکیموں کی بجائے جو اسپتالوں کی حالت زار ہے اس کو بہتر کیا جائے. ان اسکیموں کی بجائے جو ایجوکیشن کی زبوحالی ہے اس پہ پیسے خرچ کر کے اس کی حالت زار کو بہتر بنایا جائے. ان اسکیموں کی بجائے اس وقت جو ہمارا زراعت سے وابستہ لوگ ہیں یا جو زراعت کا پیشہ ہے وہ زبوحالی تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے, اس کی حالت زار کو بہتر کیا جائے. ان اسکیموں کی بجائے جو لائیو اسٹاک کا محکمہ تباہی سے دوچار ہے, یہاں پہ جو ہے کرائسس آنے والا ہے فوڈ کا, اس کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ پیسے رکھے جائیں, نہ کہ 20% کمیشن کھانے والی اسکیموں کے لیے رکھے جائیں. ہم تو اس لیے کورٹ گئے تھے, ہم تو نیک نیتی کی وجہ سے کورٹ گئے تھے, لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ نیک نیتی جو ہے وہ اپنی نالائکی کو ہمارے نیک نیتوں کی اس پہ وہ کرتے. ہم تو اس لیے کورٹ گئے تھے کہ اربوں روپے جہاز خریدنے پہ خرچ کرنے کی بجائے لوگوں لائی جائیں, ایکس رے مشینیں لائی جائیں, اسپتالوں کی حالت کو بہتر کیا جائے. اس میں بیڈ نہیں ہے لوگوں مریضوں کے پاس, فرش پہ پڑے ہوئے ہیں, ان کے لیے بیڈ خریدے جائیں. ہم تو اس لیے کورٹ گئے تھے. اب آج کی پچھلے 3 سالوں سے ایک دفعہ صرف ہم پی ایس ڈی پی پہ کورٹ گئے. ہم ملک نصیر نے صحیح کہا تھا اس پہ کمیشن بنایا جائے کہ پچھلے 3 سالوں سے 12 اگست 2018 سے لے کے ابھی تک جو اس حکومت نے جو پیسے لیپس کیے, جو ترقی کا پہیہ روکا ہوا ہے, اس کے حوالے سے کمیشن بنائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. چلے شکریہ جناب اختر حسین لانگو صاحب. یہ کوئی بلوچستان کے لیے نہیں سوچتے. مسئلہ یہ ہے, یہ عوام نے یہ بات غور سے سننا ہے. جو میں کر رہا ہوں یہ اہم بات ہے. اگر اہم نہ ہوتا تو پھر مجھے واٹس ایپ فیس بک میں بتایا کہ مٹا خان آپ نے غلط کام کیا ہے. کوئٹہ میں تقریباً 9 MP ہے. کوئٹہ میں کتنے پیسے لگتا ہے؟ 26 ارب روپے لگ رہا ہے. یہ کس کا ہے؟ یہ عوام کے پیسے ہیں. 26 ارب روپے لگ رہا ہے. معاملے تو پلیز آپ 26 ارب روپے کس کا ہے؟ اپوزیشن کے حلقوں میں لگ رہا ہے. یہ 26 ارب روپے یہ کیوں, یہ لوگوں نے کیوں اپنے نہیں سمجھتا ہے. یہ کہے گا کہ یہ پیسے نہ لگ جائے تو حکومت ناکام ہو جائے گا. اس کا یہ مقصد ہے. عوام کے لیے کوئی نہیں سوچتا ہے کہ عوام تو تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے کہ کوئٹہ میں 26 ارب روپے لگ رہا ہے اور یہ لوگ چلا جاتا ہے کورٹ میں کیس دائر کرتا ہے کہ یہ پیسے ناجائز ہے. یہ کس طرح ناجائز ہے؟ ہمارے ایک MP ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے, 8 آپ ہیں اور 26 ارب روپے آپ کے حلقوں میں لگ رہا ہے. آپ کے حلقے میں نہیں لگ رہا ہے, آپ تو اسی طرح بکتے رہے ہوگے. مسئلہ یہ میڈم, عوام کو اس وقت اچھی پتہ ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں, جو لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں, جو لوگ عوام کے لیے کرتے ہیں,
अल्लाह भी जानते हैं, अल्लाह की आवाम भी जानते हैं, जो मुनाफिकत से काम करते हैं वो अल्लाह भी देखता है, इंसान भी देखते हैं। वो वक्त चला गया जो लोगों ने करता था, लोगों को पता नहीं होता था। आज हर बंदे को मीडिया का दौर है, हर बंदे को पता है कि कौन क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। यही वाहिद वज़ीर आला है कि पूरा बलूचिस्तान में हर जिले में हक दिया हुआ है और हर जिले में पैसे दिए हुए, लेकिन ये लोग सिर्फ इसके हाथ में नहीं दिया हुआ है कि इसका सौदाबाजी हो जाए, इसके हाथ में नहीं पैसे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आवाम को पता है, ज़ेरी साहब आप कभी उठ जाते हैं ये चोरी कर रहे हैं, कभी उठ जाते हैं ये चोरी कर रहे हैं। आपने आवाम के 26 अरब रुपए आपने रुकवाए, आवाम के पैसे किस लिए जा रहे हैं? आपकी वजह से जा रहे हैं। हाँ, आज आवाम को पता। मैडम बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू। 25 अरब रुपए में आपका कितना हिस्सा आया, उसका कितना हिस्सा आया? कमिश्नर उस्मान अली का जो साबिक कमिश्नर है उसका कितना हिस्सा आया? वो साबिक सेक्रेटरी CNWP उसका कितना हिस्सा आया? वजीर आला खुद तस्लीम कर रहे हैं, वजीर आला ने बयान दिया हुआ है, वजीर आला ने बयान दिया, आपको पता नहीं है बेचारे तुमने चोरी किया है, ये कौन सी बात है? ये देखो वज़ीर आला ने क्या कहा? वजीर आला ने कहा कि साबिक PD उस जो है ना वो करप्ट आप अपनी तवज्जो दिलाओ, नोटिस की तरफ आए। इसको खामोश कराओ, इसको खामोश कराओ। ये अभी इस्लामाबाद से आए, इनको कुछ मिला है इसीलिए ज्यादा बोलता है। मसला ये है कि सूबाई असम्बली और हुकूमत ने सूबे के मुख्तलिफ इजला में जेली डोमिसाइल और लोकल सर्टिफिकेट्स की छानबीन और इनकी लिस्टें बनाने और जेली सर्टिफिकेट्स की तमाम तर तफसीलात असम्बली के फ्लोर पर जमा कराने का वादा किया था। लिहाजा हुकूमत इस सिलसिले में मुकम्मल तफसील फराहम करे। मैडम चेयरपर्सन, आपको याद है कि इस ऐवान में करारदाद पास हुई, उससे पहले सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हमारे सेनेटर्स ने, उस्मान खान काकड़ और दीगर ने वहां सवाल किया था कि वफाकी महकमों, वफाकी कॉरपोरेशन में हमारे सूबे के कितने लोग हैं। उन्होंने बताया हजारों की तादाद में है। तो वो सब हैरान रह गए कि यहाँ तो कोई हमारे वफाकी महकमों में, कस्टम में, FIA में, PIA में, मुख्तलिफ एम्बेसीज में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में तो हमारे चंद लोग भी नहीं है। कहाँ ये लोग? तो पता ये चला कि जेली डोमिसाइल बनाए गए हैं। फिर सेनेट ने कमेटी बनाई, यहाँ आई, इस हुकूमत ने कमेटी बनाई, डिप्टी कमिश्नर्स को चिट्ठियां लिखी गई कि आप रिपोर्ट्स लाए। आज तकरीबन 8 से 9 माह तक गुजर गए, कोई यहां न रिपोर्ट आया। एक मस्तूम के DC साहब ने और एक कोयटा में कुछ डोमिसाइल कैंसिल किए थे, मगर ओवरऑल इस पे कोई काम नहीं हुआ। अमूमन ये है कि अगर मैं गलत हूं, जो रिपोर्ट मेरे सामने 30,000 लोग हमारे वफाकी हुकूमत के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में वहां जेली डोमिसाइल पे वो नौकरियां कर रहे हैं। अगर ये 30,000 हमारे लोग होते वफाक में, कस्टम में, FIA में, PIA में और दूसरे डिपार्टमेंट में, लेकिन ये नहीं हुआ। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, लोरलाई डिस्ट्रिक्ट में वहां DC साहब ताउन नहीं कर रहे थे, बाकी भी नहीं कर रहे। लोरलाई डिस्ट्रिक्ट में जो जेली डोमिसाइल की जो लिस्टें थी उनमें कोई 66 मुलाजिमीन उन्होंने निकला, वो आ गए, पेश हो गए, जिनके डोमिसाइल जेली थे।
اور پھر 100 ایسے ملازمین تھے لورلائی میں جو ان کی سرٹیفکیٹ ڈومیسائل جیلی تھے، لیکن وہ کمیٹی کے پاس پیش نہیں ہوئے۔ 166 صرف لورلائی میں جیلی ڈومیسائل کے لوگ وہاں بھرتی ہوئے، جو میرے خیال سے 10% بھی نہیں ہے اور بھی ہے۔ اس کے علاوہ میڈم چیئرپرسن صاحبہ، میں ایک نام، یہ ایک چٹھی لکھی گئی تھی، اجی پیر محمد کاکڑ ہے، ولد گل محمد کاکڑ، ساکنہ لورلائی، انہوں نے ڈی سی صاحب کو لکھا تھا کہ ایک شخص ہے ظفر اللہ ولد نور محمد قوم لغاری نے، اس نے ایک جیلی بندے کے ڈومیسائل نمبر 1409 تاریخ 17/10/1987 کو ان کا نام کاٹ کر کے اپنا نام ڈالا، خود بھرتی ہو گیا، اپنے بچیوں کو بھرتی کیا۔ تو اس قسم کے واقعات ہیں۔ مجھے بتایا جائے منسٹر صاحبان بڑے یہاں بیٹھے ہوئے اس وقت بھی کہ اس معاملے پر حکومت نے کیا کیا ہے، کتنے ڈی سی نے لسٹیں لائی، کتنے جیلی ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جیلی ہے، اس میں کتنے کینسل ہو گئے، کتنے کو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا۔ مجھے توجہ دلاؤ نوٹس کا یہ جواب آنا چاہیے مٹا خان صاحب، اس پہ تو آپ خاموش ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، باقی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جو اصل ایشو ہے، جو لوگ ہمارے جیلی ڈومیسائل پہ بھرتی ہوئے ان کا مسئلہ ہے۔ مجھے کون وزیر صاحب یہ بتائیں گے کہ کیا پروگرس ہوئی ہے، چیف سیکریٹری نے کتنا پروگرس دیا ہے، ڈی سی صاحبہ نے کتنا پروگرس دیا ہے، مجھے تفصیل دی جائے۔ تھینکس مادام اسپیکر۔ ایوان کا اس میں اتفاق ہوگا کہ جو جعلی ڈومیسائلز ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور بلوچستان کے نوجوانوں کے ساتھ اور بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ اس سلسلے میں جو زیادتی ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ تو تمام ڈپٹی کمشنرز کو سنجیدگی سے اس کے بارے میں چیف سیکرٹری صاحب کو بولا گیا تھا، کمشنرز کو ابھی اس کا ایگزیکٹ ڈیٹا میرے پاس تو نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کس ڈی سی نے کتنا لایا ہے، اس کو آپ اس کو نیکسٹ اس کے لیے کر لے تاکہ اس کا ایوان کو اس کا جواب ملنا چاہیے۔ کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی یہاں پہ نہیں ہیں، کیونکہ انہی کے انڈر یہ ڈپارٹمنٹ ہے، اور پارلیمانی سیکرٹری بھی نہیں ہے۔ تحریک پیش ہوئی، آیا بلوچستان فیکٹریوں سے متعلق کا قانون مسودہ قانون مصدرہ 2021 مسودہ قانون نمبر 15 مصدرہ 2021 کو مجلس کی سفارشات کے بموجب منظور کیا جائے، ہاں یا نہ؟ تحریک منظور ہوئی۔ بلوچستان فیکٹریوں سے متعلق کا مسودہ قانون مصدرہ 2021 مسودہ قانون نمبر 15 مصدرہ 2021 کو مجلس کی سفارشات کے بموجب منظور کیا جاتا ہے۔ مجلس قائمہ برمحکمہ صحت عامہ بہبود آبادی کی رپورٹ پر بلوچستان مغربی پاکستان ویکسینیشن 1958 میں ترمیم کا مسودہ قانون مصدرہ 2021 مسودہ قانون نمبر 16 مصدرہ 2021 کی بابت مجلس کی رپورٹ کا ایوان میں پیش کیا جانا۔ چیئرپرسن قائمہ برمحکمہ بہبود آبادی کی جانب سے تحریک پیش کرتی ہوں کہ مجلس کی رپورٹ بر بلوچستان مغربی پاکستان ویکسینیشن 1958 میں ترمیم کا مسودہ قانون مصدرہ 2021 مسودہ قانون نمبر 16 مصدرہ 2021 کو ایوان میں پیش کرنے کی مدت میں آج مورخہ 31 مئی 2021 تک توسیع دینے کی منظوری دی جائے۔ تحریک پیش ہوئی، آیا رپورٹ بر بلوچستان مغربی پاکستان ویکسینیشن 1958 میں ترمیم کا مسودہ قانون مصدرہ 2021 مسودہ قانون نمبر 16 مصدرہ 2021 کو ایوان میں پیش کرنے کی مدت میں آج مورخہ 31 مئی 2021 تک توسیع دینے کی منظوری دی جائے، ہاں یا نہ؟ تحریک منظور ہوئی۔ رپورٹ بر بلوچستان مغربی پاکستان ویکسینیشن 1958 میں ترمیم کا مسودہ قانون مصدرہ 2021 مسودہ قانون نمبر 16 مصدرہ 2021 کو ایوان میں پیش کرنے کی مدت میں آج مورخہ 31 مئی 2021 تک توسیع دینے کی منظوری دی جاتی ہے۔ چیئرپرسن مجلس قائمہ برمحکمہ صحت عامہ بہبود آبادی
رپورٹ برطرف مغربی پاکستانی ویکسینیشن 1958 میں ترمیم کا مسودہ قانون مصدرہ 2021 مسودہ قانون نمبر 16 مصدرہ 2021 کی بابت مجلس کی رپورٹ ایوان میں پیش کریں۔ میں زبیدہ خیرخواہ قائم مقام چیئرپرسن مجلس قائمہ برمحکمہ صحت عامہ و بہبود آبادی کی جانب سے بلوچستان مغربی پاکستان ویکسینیشن 1958 میں ترمیم کا مسودہ قانون مصدرہ 2021 مسودہ قانون نمبر 16 مصدرہ 2021 کی بابت مجلس کی رپورٹ ایوان میں پیش کروں۔ رپورٹ پر بلوچستان مغربی پاکستان ویکسینیشن 1958 میں ترمیم کا مسودہ قانون مصدرہ 2021 مسودہ قانون نمبر 16 مصدرہ 2021 ایوان میں پیش ہوئی۔ وزیر برائے محکمہ صحت بلوچستان مغربی پاکستان ویکسینیشن 1958 میں ترمیم کا مسودہ قانون مصدرہ 2021 مسودہ قانون نمبر 16 مصدرہ 2021 کی بابت تحریک پیش کریں۔ 58 میں ترمیم کا مسودہ قانون مصدرہ 2021 مسودہ قانون نمبر 16 مصدرہ 2021 کو مجلس کی سفارشات کے بموجب فی الفور زیر غور لایا جائے۔ تحریک پیش ہوئی۔ آیا بلوچستان مغربی پاکستان ویکسینیشن 1958 میں ترمیم کا مسودہ قانون مصدرہ 2021 مسودہ قانون نمبر 16 مصدرہ 2021 کو مجلس کی سفارشات کے بموجب فی الفور غور لایا جائے، ہاں یا نہ؟ تحریک منظور ہوئی۔ بلوچستان مغربی پاکستان ویکسینیشن 1958 میں ترمیم کا مسودہ قانون مصدرہ 2021 مسودہ قانون نمبر 16 مصدرہ 2021 کو مجلس کی سفارشات کے بموجب فی الفور زیر غور لایا جاتا ہے۔ وزیر برائے محکمہ صحت بلوچستان مغربی پاکستان ویکسینیشن 1958 میں ترمیم کا مسودہ قانون مصدرہ 2021 مسودہ قانون نمبر 16 مصدرہ 2021 کی بابت اگلی تحریک پیش کریں۔ میں ڈاکٹر ربابہ بلیدی پارلیمانی سیکرٹری برائے محکمہ صحت وزیر برائے محکمہ صحت کی جانب سے تحریک پیش کرتی ہوں کہ بلوچستان مغربی پاکستان ویکسینیشن 1958 میں ترمیم کا مسودہ قانون مصدرہ 2021 مسودہ قانون نمبر 16 مصدرہ 2021 کو مجلس کی سفارشات کے بموجب منظور کیا جائے۔ تحریک پیش ہوئی۔ آیا بلوچستان مغربی پاکستان ویکسینیشن 1958 میں ترمیم کا مسودہ قانون مصدرہ 2021 مسودہ قانون نمبر 16 مصدرہ 2021 کو مجلس کی سفارشات کے بموجب منظور کیا جائے، ہاں یا نہ؟ تحریک منظور ہوئی۔ بلوچستان مغربی پاکستان ویکسینیشن 1958 میں ترمیم کا مسودہ قانون مصدرہ 2021 مسودہ قانون نمبر 16 مصدرہ 2021 کو مجلس کی سفارشات کے بموجب منظور کیا جاتا ہے۔